अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मं व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। मातापिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य नः कुलपतेर्वकुलाभिरामम् श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्ध्ना। भूतं सरश्च महदाह्वयभट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। पितामहस्यापि पितामहाय प्राचेतसादेशफलप्रदाय श्रीभाष्यकारोत्तमदेशिकाय श्रीशैलपूर्णाय नमो नमस्तात्। आचार्यानस्मदीयानपि परमगुरून् सर्वमाचार्यवर्गम् श्रीमद्रामानुजाख्यं मुनिमखिलजनोद्धारणायावतीर्णम् पूर्णार्यं यामुनेयं मुनिवरमथतो रामराजीवनेत्रौ वन्दे नाथं मुनीन्द्रं वकुलधर शमूनाथलक्ष्मी मुकुन्दास्मद्गुरुभ्यो नमः। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। यस्यद्विरदवक्त्राद्याः पारिषद्याः परश्शतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। अभङ्गुरशरागादिस्थूलक्षत्वमीयुषे तुङ्गाय वहसे तस्मै तुरङ्गाय मुखे नमः। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। वाल्मीकेर्मुनिसिंहस्य कवितागणचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति परां गतिम्। यः पिबन् सततं राम चरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषम्। गोष्पदीकृतवाराशिं मशकीकृतराक्षसं रामायण महामाला रत्नं वन्दे नीलात्मजम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। आमिषीकृतमार्ताण्डं गोष्पदीकृतसागरं तृणीकृतदशग्रीवम् आञ्जनेयं नमाम्यहम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलिलं सलीलं यशोकवह्निं जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेदः प्राचेतसादासीत् साक्षाद् रामायणात्मना। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं प्रोक्तं महापातकनाशनम्। शृण्वन् रामायणं भक्त्या यः पादं पदमेव वा स याति ब्रह्मणस्थानं ब्रह्मणा पूज्यते सदा। वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामसागरगामिनी पुनाति भुवनं पुण्या रामायण महानदी। श्लोकसारसमाकीर्णं सर्गकल्लोलसङ्कुलं काण्डग्राहमहामीनं वन्दे रामायणार्णवम्। यः कर्णाञ्जलिसम्पुटैरहरः सम्यक् पिबत्यादरात्
వాల్మీకేర్వదనారవిందగళితం రామాయణాఖ్యం మధు జన్మం వ్యాధి యదా విపత్తిమరణైః అత్యంతసోపద్రవం సంసారం సవిహాయ గచ్చతి పుమాన్ విష్ణోః పదం శాశ్వతం. తదుపగత సమాస సంధియోగం సమమధురోపనతార్థవాక్యబద్ధం రఘువరచరితం మునిప్రణీతం దశశరథశ్చ వదన్ నిశామయధ్వం. శ్రీరాఘవం దశరథాత్మజమప్రమేయం సీతాపతిం రఘుకులాన్వయరత్నదీపం ఆజానుబాహుమరవిందతాక్షం రామం నిశాచర వినాశకరం నమామి. వైదేహీ సహితం సురద్రుమతలే హైమే మహామండపే మధ్యే పుష్పకమాసనే మణిమయే వీరాసనే సుస్థితం. అగ్రే వాచయతి ప్రభంజనసుతే తత్వం మునిభ్యః పరం వ్యాఖ్యాంతం భరతాదిభిః పరివృతం రామం భజే శ్యామలం. వామాంకస్య జానకిం పరిలసత్కోదండదండం కరే చక్రం చోర్ధ్వకరేణ బాహుయుగళే శంఖం శరం దక్షిణే బిభ్రాణం జలజాతపత్రనయనం భద్రాద్రిమూర్ధ్ని స్థితం కేయూరాదివిభూషితం రఘుపతిం సౌమిత్రియుక్తం భజే. ఆపదామపహర్తారం దాతారం సర్వసంపదాం లోకాభిరామం శ్రీరామం భూయో భూయో నమామ్యహం. తపస్వాధ్యాయనిరతం తపస్వీ వాగ్విదాంబరం నారదం పరిపప్రచ్ఛ వాల్మీకిర్మునిపుంగవం. ధర్మాత్మా సత్యసంధశ్చ రామో దాశరథిర్యది పౌరుషే చ ప్రతిద్వంద్వః శరైణం జహి రావణిం. సకృదేవ ప్రపన్నాయ తవాస్మీతి చ యాచతే అభయం సర్వభూతేభ్యో దదామ్యేతద్వ్రతం మమ. ధ్యాయే భద్రాద్రివైకుంఠరామం సీతారమాన్వితం శంఖచక్రధనుర్బాణధరం సౌమిత్రిసేవితం. శ్రీరామాయ నమః. శ్రీమతే రామానుజాయ నమః. భగవద్బంధులారా, శ్రీ సీతారామచంద్ర మహాప్రభుల దివ్యానుగ్రహంతో మనం ప్రారంభించినటువంటి విళంబినామ సంవత్సర పురస్కృతమైన రామాయణ ప్రవచన లహరిలో ఒక ఏడాది గడిచి కొంతకాలమైంది. అరణ్యకాండలో ఉన్నాం. అరణ్యకాండలో సీతాపహరణానికి సంబంధించిన ఉపక్రమ ఘట్టమంతా జరుగుతుంది. సీతమ్మను అపహరించడమే లక్ష్యం తప్ప రావణాసురుడికి రాముణ్ణి సమస్యగా చేద్దామనో రాముడికి ఏదో అపకారం చేద్దామనో లేదు. రాముడికి అపకారం పరోక్షంగా అవుతుంది. సీతమ్మను అపహరించడం వల్ల రాముడికి ఏదో అపకారం జరుగుతుంది. కానీ నేరుగా రాముడికే అపకారం చేయడం లక్ష్యం అనేది పక్కకు వెళ్ళి సీతమ్మను తెచ్చుకొనడమే ప్రధాన లక్ష్యంగా వాడికైంది. అందుకనే చరిత్రలో అత్యంత కామవృత్తుడుగా రావణాసురుని పేర్కొంటారు. సాహిత్యకారులంతా చాలా ఎక్కువ కామ వృత్తుడై ఉండేవారు ఎవరు చరిత్రలో అంటే రావణాసురుడు ముందుగా చెప్తారు. కేవలం సీతమ్మను అపహరించడం కంటే ముందే చాలా మందిని అపహరించినప్పటికీ కూడా సీతమ్మను అపహరించిన తర్వాత వాడికి ఆ చరిత్రలో ఆ సుస్థిరమైనటువంటి ఒక బిరుదుని మన పెద్దలు ఇచ్చారు. కామవృత్తుడు, అత్యంత కామవృత్తుడు అని. అదే పద్ధతిలో మారీచుణ్ణి సైతం బెదిరించి ఒప్పించి ఇంకా తప్పించుకునే స్థితి లేకుండా వాడికి చేసి పోతే పోతాను రాముడి చేతిలో పోతే పుణ్యమన్నా వస్తుంది అనుకున్నట్లుగా మారీచుడు బయలుదేరాడు. ఇలాగా మనకి 41 సర్గ పూర్తయి 41 సర్గలు పూర్తయ్యాయి. 41 సర్గ చివరిలో చెప్పాడు, పరేత కల్పాహి గతాయుషో నరాహ హితం నగృహంతి సుహృద్భిరీరితం. వినాశకాలం దాపురించినప్పుడు నీ యొక్క హితం కోసం పెద్దలుగా సుహృత్తులుగా ఉండేవాళ్ళు ఎంత చెప్పినా వినకపోవడం అనేది నీ తప్పు కాదు, నీ వినాశకాలం తప్పు అనుకున్నాడు మారీచుడు. ఆ తరువాత అథ 42 సర్గ 42వ సర్గ ప్రారంభమవుతుంది. ఈ సర్గారంభంలో గోవిందరాజస్వామి ఒక ధ్యాన శ్లోకాన్ని చేస్తున్నారు. జానకీ ప్రాణవల్లభం తమహం శిరసా వందే. రామచంద్రమూర్తికి నమస్కారము అనడం కంటే జానకీ ప్రాణవల్లభం అన్నారు. ఎందుకు జానకీ ప్రాణవల్లభం అన్నారంటే
ఇక్కడ సీతమ్మ అడిగిన కోరిక ఎలాంటిదో రాముడికి తెలియంది కాదు. దృష్ట అపూర్వమైనది బంగారు లేడి. ఆ లేడీ యొక్క తీరు చూస్తే అది మామూలు లేడీ కాదని గుర్తించగలిగారు అందరూ కూడా. కానీ సీతమ్మ అడిగింది కాబట్టి తీసుకురావాలి. జానకి ప్రాణవల్లభం, సీతమ్మకి ఎంతో ప్రాణప్రదంగా చూసుకునేటువంటి వల్లభుడు కాబట్టి అని ఇక్కడ ధ్యాన శ్లోకం ప్రారంభించి క్షణం క్షణార్ధమపి వా వియోగో యస్య దుఃఖదః తమహం శిరసా వందే జానకీ ప్రాణవల్లభం అని శ్లోకాన్ని పూర్తి చేశారు. క్షణం క్షణార్ధమపి వా, క్షణం కూడా లేదు క్షణార్ధం కూడా రాముడు సీతను విడిచి ఉండలేనంత ప్రేమ ఆయనకి. అలాంటి వాడు. ఎందుకు ఈ శ్లోకాన్ని చెప్పారు అంటే రాముడికి భగవంతుడు కదా, నారాయణమూర్తి కదా అని వ్యాఖ్యానంలో చెప్తారు ఈ మాట. లక్ష్మీ పురుషకారాన్ని వింటాడంతే. లక్ష్మీదేవి పక్కన ఉండి ఒక దుర్మార్గుడైన జీవుడు వచ్చి, చాలా పరమ దుర్మార్గుడు, నీచుడు వాడు వస్తే కనుక వీడిని ఏం చేయమంటావు అని అడుగుతాడు. క్షమించేయండి అంటే క్షమించేస్తాడు. మరి ఇన్ని తప్పులు చేశాడు కదా అనేటువంటి మారు మాట మాట్లాడకుండా ఆవిడ ఎంత చెబితే అంత వినేటట్టుగా ఉంటాడు. అది లక్షణం, అక్కడ ఉండే లక్షణం, వైకుంఠంలో ఆయనకుండే లక్షణం. కిమేతం నిర్దోష కైహ జగతీతి త్వముచితైః ఉపాయైర్విస్మార్య తదపి మాతా పదసినః అని అంటారు. శ్రీ గుణరత్న కోశంలో పరాశర భట్టారకులనే మహానుభావులు. వాడు ఏం చేశాడు తప్పు అని అడుగుతుందాడు. ఇంత చేశాడు కదా, నువ్వు సరైన బుద్ధి ఇవ్వకపోతే వాడేం చేస్తాడయ్యా? ఇలా ఏదో చెప్పి మెలికి పెట్టి పాపం ఆ జీవుడు మంచివాడని గుర్తింపజేసి వాడెంత దుర్మార్గుడైనా వాడిని రక్షించేటట్టుగా చేస్తుంది. మనకి పరాశర భట్టారుల యొక్క అన్నగా తమ్ముడు గారు ఒకరు ఉన్నారు, వేదవ్యాస భట్టారకులు అని అంటారు. ఆయన చాలా గొప్ప వ్యక్తి, కానీ చరిత్రలో పెద్దగా ఆయన పరాశర భట్టరు వలె ఎక్కువ ప్రసిద్ధిని పొందినవారు కారు, కానీ చాలా గొప్ప వ్యక్తి. వారి కుమారులు వేదాచార్యులు అని అంటారు. వేదాచార్యులు మహానుభావులు. ఆయన క్షమాషోడశీన స్తోత్రం రాస్తారు, 16 శ్లోకాలు. ఆ 16 శ్లోకాలు చూస్తే మీరు ఎంత ఆనందపడతారంటే, ఒక భగవంతుడికి జీవుడికి సంవాదం. నువ్వు గొప్ప నేను గొప్ప. భగవంతుడి చివరికి దండం పెట్టి నువ్వే గొప్పరా అనేటట్టుగా చేస్తారు ఆ స్తోత్రంలో. చాలా అందమైన స్తోత్రం. ఆ స్తోత్రంలో ఉండే భావం, అమ్మ చెబితే అలా వింటావు కదా నువ్వు, అమ్మ చెప్పితే కాదనే స్థితి నీకు ఉంటుందా? ఉండదు కదా. కాబట్టి నీవు ఎలాగో నేను మా అమ్మగారిని ఆశ్రయిస్తా, ఆవిడ ఎలాగో నీకు చెప్తుంది, నువ్వు మళ్ళీ నన్ను కరుణించవలసి ఉంటుంది. ఇంత తతంగా నీకెందుకు? నన్ను నేరుగా కరుణించావనుకో ఆ పేరు నీకే ఉంటుంది కదా. అమ్మగారి వల్ల ఈ పేరు రావడం నీకు దేనికయ్యా? నేరుగా నువ్వు ఆ పేరు సంపాదించుకోవచ్చు కదా అన్నట్లుగా తమాషాగా మాట్లాడతాను. అలాగే ఇక్కడ కూడా క్షణం క్షణార్ధమపివా, సీతమ్మ లేకుండా క్షణకాలం కూడా ఊహించలేని రాముడు. ఎవరి యొక్క వియోగం రాముడికి దుఃఖదమవుతుందో అది యస్యాహ దుఃఖద అని అలా అన్వయిస్తుంది. రెండవది, రాముడు లేని యొక్క క్షణం సీతమ్మకి ఎంత దుఃఖమవుతుందో అని ఈ శ్లోకంలో చెప్పడానికి గల కారణం, ఇక్కడ నుండి ఎడబాటుకు సంబంధించిన ఘట్టం ప్రారంభమవుతోంది అని సూచన చేయడం కోసం. ఇక్కడ సీతారాములిద్దరూ విడివడవలసినటువంటి స్థితి ఏర్పడింది అని చెప్పడం కోసం మనసులో బాధ కలిగి, అయ్యో ఒకరిని విడిచి ఒకళ్ళు ఉండలేరే, ఒకరి యొక్క వియోగం ఒకరికి చాలా కష్టంగా ఉంటుంది కదా, అయినా ఈ దొంగ మారీచుడి వల్ల ఈ స్థితి ఏర్పడుతోంది కదా అని బాధపడుతున్న గోవిందరాజులు అలాంటి జానకీ ప్రాణవల్లభుడైన రామచంద్రమూర్తికి నమస్కారము అని ప్రారంభించారు. ఏమముక్త్వా తు వచనం మారీచో రావణం తతః గచ్ఛావ ఇత్యబ్రవీద్దీనః భయాత్ రాత్రించర ప్రభోః ఏవముక్త్వా. ఇలా చెప్పాడు. ఎంత చెప్పాలో అంతా చెప్పాడు మారీచుడు. ఏవముక్త్వా తు మారీ వచనం చెప్పాడు, కానీ అదంతా తన మనస్సులో మాటలు వీడు వింటాడనే లేదు. మనస్సులో మాత్రం వెళ్ళక తప్పదు, చావక తప్పదు అనే నిశ్చయానికి వచ్చాడు. కాబట్టి మారీచః రావణం తతః, ఇంకా చెప్పిన అనవసరం అనిపించి ఒకే ఒక్క మాట మాట్లాడాడు. గచ్చావా, వెళదాం పద అన్నాడు. గచ్చావహ అంటే అర్థం అది, గచ్చావ వెళదాం పద, ఇద్దరం కలిసి వెళదాం పద. నువ్వు నా వెనకాల రావడం కాదు సుమా, నువ్వు నాతో రావాలి. నువ్వు ఇందాకనేమన్నావు, అనుగమిష్యామి అన్నావు. అలా కాదు, నేను కూడా నీతోనే వస్తా, నీ రథంలోనే బయలుదేరుతా, ఇద్దరం కలిసే వెళదాం, ఇద్దరం కలిసే చద్దాం అని మనస్సులో అనుకున్నవాడై
గచ్చావ కలిసే పెడదాం పద ఇత్యబ్రవీద్దీన. చాలా దీనంగా మాట్లాడు. తెలిసిపోయింది తనకి తన భవిష్యత్తు తనకు కనిపిస్తోంది. ఎందువల్ల ఇలా మాట్లాడాడు? భయాత్ రాత్రించర ప్రభో, రావణాసుడి వల్ల కలిగిన భయం వల్ల ఇలా మాట్లాడాడు. ఏమిటి భయం? చంపేస్తాడని భయం. చంపేస్తే ఎలాగో చావక తప్పదు కదా, వీడి చేతిలో చావకూడదు కదా, అదే కదా లక్ష్యం. చావడం ఖాయమైంది. రామాదపి చ మర్తవ్యం, మర్తవ్యం రావణాదపి, ఉభాభ్యామపి మర్తవ్యే వరం రామాత్ న రావణాత్. రాముని వల్ల చావడమే గొప్ప కదా అనుకున్నాడు కాబట్టి నేను ఇంకో ఏది మాట్లాడినా కోపం వచ్చి కత్తివేసి వేసేస్తే ఇక్కడ చావకూడదు. కాబట్టి దీన భయాత్. భయాత్ అంటే అర్థం ఇది అంతే తప్ప వాడి మాటకు భయపడిపోయి వెళుతున్నాడని కాదు. వాడు ఎక్కడ చంపేస్తాడో అని భయం. చంపితే ఆ చంపడం అనేది పాపానికి హేతు అవుతుంది కాబట్టి భయం. దృష్టశ్చాహం పునస్తేన శరచాపాసిధారిణ మద్వధోర్జిత శస్త్రేణ వినష్టం జీవితంచమే. ఇంక రావణాసుడితో ఏవముక్త్వా ఇలా పలికి అన్నాడంటే ఇంక రావణాసుడితో మాటలు లేవాడికి. వాడి మనసులో అనుకుంటున్నాడు నువ్వు నేను చావడం ఖాయం అంటే ఇతనితో అనడం కాదు. ఎక్కేవాడు కొన్ని ప్రలాపాలు అంటారే వాడిలో వాడు మాట్లాడుకుంటూ బయలుదేరతాడే అలాగా. దృష్టశ్చాహం నేను చూడబడ్డానా రాముడి చేత, పరాక్రమ్య తేన శరచాపాసిధారిణ. రాముడు నా ధనస్సు పట్టుకుంటాడు, బాణం పట్టుకుంటాడు, పట్టుకున్న రాముడు నన్ను చూశాడా. మద్వధోద్యత శస్త్రేణ నన్ను చంపడానికే బాణం తీస్తాడు అలా కనిపిస్తున్నాడు. వినష్టం జీవితంచమే నా పని అయిపోయింది అనుకుంటూ ఎక్కుతున్నాడు. వాడిలో వాడు మాట్లాడుకుంటూ ఎక్కినట్టుగా ఎక్కుతున్నాడు అన్నమాట. నహి రామం పరాక్రమ్య జీవన్ ప్రతి నివర్తతే వర్తతే ప్రతిరూపోసౌ యమదండ హతస్యతే. నహి రామం పరాక్రమ్య రాముడితో పరాక్రమించి అది పరాక్రమాన్ని చూపించి జీవన్ ప్రతి నివర్తతే నహి ఎవ్వడూ మళ్ళీ వెనక్కి తిరిగి వస్తాడనేటువంటి గ్యారంటీ ఏం లేదయ్యా, మళ్ళీ తిరిగి రానే రాడు. వర్తతే ప్రతిరూపోసౌ యమదండ హతస్యతే. అతను నాకు నీకు నా కళ్ళకి మాత్రం యముళ్లాగే కనిపిస్తున్నాడు. నాకెలా యముళ్లా కనిపిస్తున్నాడో నీ కళ్ళతో నువ్వు చూడలేవేమో, కానీ నాకు కూడా నిన్ను చూస్తే నీకు కూడా యముళ్లాగే కనిపిస్తున్నాడు. అంటే నీ చావు నా చావు ఖాయము అని చెప్పినట్టు. కిన్ను శక్యం మయా కర్తుం ఏవం త్వయి దురాత్మని ఏష గచ్చామ్యహం త్వాత స్వస్థితేస్తు నిశాచరా. కిన్ను శక్యం మయా కర్తుం ఏవం త్వయి దురాత్మని. దురాత్మని ఇంత దురాత్ముడవై నువ్వు ఇంత సంకల్పించిన తర్వాత ఎంత చెప్పి నేనేం లాభం, నీకేం చెప్పినా వృధా. ఏష గచ్చామి అందుకే వెళుతున్నాను. అహంతాత నాయనా నేను వెళుతున్నానురా బాబు అంటే ఒక ప్రలాపన. చనిపోయేవాడు ఏదైనా అయిపోతున్న సమయంలో వాడు మాట్లాడే మాట ఎలా ఉంటాయి, వెళుతున్నాను నువ్వు వెళ్ళిపోవడం ఖాయం. స్వస్తి చేస్తూ నువ్వు మాత్రం బాగుంటావు అనుకుంటున్నావేమో, సరే బాగుంటావంటే బాగుండు. నిశాచర దుర్మార్గుడ ప్రహృష్టస్తు అభవత్తేన వచనేన సరావణ పరిష్వజ్య సుసంసృష్టం ఇదం వచనమబ్రవీత్. వాడు అలా మాట్లాడితే వీడికి ఎంతో ఆనందం కలిగింది రావణాసుడు. భయము బాధ సూచన ఏం లేదు, చాలా ఆనందం కలిగి అబ్బా ఎంత అద్భుతమైన మాట అన్నావురా అని వాడు గట్టిగా బెదిరి తీసుకుని కౌగిలించుకుని సుసంశ్లిష్టం చాలా గట్టిగా కౌగిలించుకున్నాడు. ఇంకా వాడిని కౌగిలించుకోవడానికి వాడు ఉండడం తెలుసు, వాడికి తెలుసు వీడికి తెలుసు, కానీ గట్టిగా ఇంక మళ్ళీ దొరకడు వీడని గట్టిగా కౌగిలించుకుని ఇదం వచనమబ్రవీత్ ఇలా మాట్లాడుతున్నాడు. ఏతక్షౌండీర్యయుక్తంతే మచ్ఛందానివ భాషణ. ఇప్పుడు రా నువ్వు మారీచు అనిపించావు. ఇప్పటిదాకా ఏదో బేలబేలగా మాట్లాడావు, పనికి మాలిన వాళ్ళలాగా భయంగా ఉండేవాళ్ళలాగా ఏదో మంచివాడు అయిపోయిన వాళ్ళలాగా మాట్లాడావు. ఇది అసలు నీ తత్వం అంటే. బట్ క్షౌండీర్యయుక్తం, ఏతక్షౌండీర్యయుక్తం ఇది మంచి పరాక్రమవంతుడికి ఉండవలసిన లక్షణం. మారీచ మచ్ఛందానివ భాషితం నాకు నచ్చినట్టు మాట్లాడాడు. నేను ఎలా మాట్లాడతానో అలా మాట్లాడాడు. ఇదానీమసి మారీచ పూర్వమన్యో నిశాచర. ఈ మధ్యకాలంలో రాముడి దెబ్బతిని మారీచుల్లా మారిపోయావు, కానీ నువ్వు కూడా రాక్షసులే కదరా అని మెచ్చుకుంటాడు కదా. వాడు మాట్లాడింది వాడు ఏడుస్తూ మాట్లాడుతున్నా వీడికి చాలా ఆనందం కలుగుతుంది.
నువ్వు ఇప్పుడైతే మారీచుడివే కాషాయం కట్టుకుని గడ్డాలు పెంచుకుని ఇలా ఉన్నావు, కానీ నువ్వు ఒకప్పుడు రాక్షసుడివే కదా, ఆ తత్వం చూపించావురా అని. ఆరుహ్యతామయం శీఘ్రం రథో రత్న విభూషిత మయా సహ తథాయుక్త పిశాచవదనై ఖరై. ఆరుహ్యతం అయితే ఎక్కువ, ఇద్దరం కలిసే పెడదాం, నాకేం భయం లేదురా, కలిసే పెడదాం. అయం శీఘ్రం రథ రత్నభూషిత. ఎంత బాగుంటున్న రథం, ఎప్పుడైనా ఎక్కేవను? నిన్ను ఎప్పుడన్నా ఎక్కనిచ్చాను ఈ రథాన్ని. ఒక మహారాజు రథాన్ని మామూలు వాడు ఎక్కుతాడా? నీకు మంచి ఒక గొప్ప ఏమంటారు, ఒక ప్రమోషన్ ఇచ్చినట్టు ఇస్తున్నాను. నా రథం ఎక్కే అవకాశం నీకు ఇస్తాను సుమా. అదేదో గొప్ప అనుకున్నాడు. వీడు ఏడుస్తున్నట్టే ఎక్కాడు, పాడెక్కినట్టే వీడు ఎక్కాడు తప్ప రథం ఎక్కినట్టే ఎక్కల. ఆరుహ్యతామయం రథ ఎక్కువ. ఇది ఎలాంటిది? రత్నభూషిత మయా సహ. నాతో ఎప్పుడైనా ప్రయాణం చేశావు? నాతో ప్రయాణం చేయి, నీకు పెద్ద గ్రేట్ కదరా, నాతో పాటు ప్రయాణం చెయ్యి. తథాయుక్త పిశాచవదనై ఖరై. నువ్వు మామూలుగా గుర్రాల ఎక్కిన రథం ఎక్కువ ఉంటావు, కానీ ఇలా పిశాచ వదనములు కలిగిన కంచరగాడిన రథం ఎప్పుడైనా ఎక్కేవా? వాడికి అది గొప్ప. ఖరహ అంటే కంచరగాడిద. దీన్ని అశ్వతరము అని అంటారు. అంటే గుర్రం వల్ల గాడిదకు పుట్టినటువంటి ఒక జాతి ఉన్నది, అప్పట్లో అది సంకరం. అట్లా ఉండేదాన్ని కంచరగాడిద అంటారు. కంచరగాడిదలు చాలా బలమైనటువంటి పిక్క బలం కలిగిన వాటిల్లో ఇవి కూడా వస్తాయి. అది కొండల మీద నుంచి తుప్పల్లో నుంచి అలా ఎగరగలవన్నమాట. వాడికి ఉండే గొప్పతనం. ఈ రథం ఎప్పుడైనా చూసావా? ఇలాంటి రథం ఎక్కేవా నువ్వు జన్మలో? ఇప్పుడు ఎక్కుతున్నావు అంటే ఎంత అదృష్టమో చూసుకోరా. ప్రలోభయిత్వా వైదేహీ. నువ్వేం చేయాలి తెలుసునా? వైదేహిని ప్రలోభింప చేయాలి. సీతమ్మను ప్రలోభానికి గురి చేయాలి. యథేష్టం గంతుమర్హసి. ఆ తర్వాత మీకు ఇష్టం వచ్చిన చోటికి నువ్వు అమెరికా వెళ్తానో పంపిస్తా, మలేషియా అంటే పంపిస్తా, విదేశాలకు పారిపోతావా, వీసా ఇచ్చి పంపించేస్తాను అన్నట్టుగా. ఇప్పుడు కూడా ఒక తప్పు చేయించి వాడిని రక్షించేవాడు ఉంటారే, అలా మాట. యథేష్టం. ఎక్కడికి వెళదామంటే కోరుకో, నేను నీకు పంపిస్తాను. తం శూన్యే ప్రసభం సీత ఆనయిష్యామి మైథిలీ. తం శూన్యే, తాం శూన్యే ప్రసభం. శూన్యమై ఉండగా సీత అంటే అర్థం, సీత రామలక్ష్మణులు ఎవ్వరూ లేని సమయంలో సీతని ఆనయిష్యామి మైథిలి, నేను తెచ్చేసుకుంటాను. తతో రావణ మారీచౌ విమానమివతం రథం ఆరుహ్యయతు శీఘ్రం తస్మాదాశ్రమ మండలాత్. తతో రావణ మారీచౌ. రావణాసురుడు మారీచుడు కలిసి రథాన్ని ఎక్కారు. ఆ రథం విమానమివతం రథం. విమానం ఎక్కినట్టుగా ఎక్కారంటే అది నేల మీద వెళ్లే రథము కానున్నట్టుగా అప్పటికే ఆ గాడిద పైకి లేచి ఆకాశంలో ఉన్నాయి. వీళ్ళు ఎక్కడానికి వీలుగా అందులోంచి ఒక ఆటోమేటిక్ స్టెప్స్ ఏర్పడ్డాయి. మెల్లగా ఎక్కుతారు. మాయ కదా, ఆటోమేటిక్ అంటే మాయ కదా. యంత్రమన్నా మంత్రమన్నా మాయకి సంబంధించిందే కదా. అలాగా మేము జాగ్రత్తగా ఎక్కారు. ఆరుహ్య యయతు శీఘ్రం. గబగబా ఎక్కేశారు. తస్మాత్ ఆశ్రమ మండలాత్. మారీచుని ఆశ్రమం నుండి వీడు బయలుదేరుతున్నారు. తథైవ తత్ర పశ్యంతౌ పట్టణాని వనాని చ గిరీంశ్చ సరితః సర్వాః రాష్ట్రాణి నగరాణి చ. నగరమన్నా పట్టణమన్నా రాష్ట్రమన్నా పురమన్నా అన్నీ ఒకటే కదా. ఇన్ని రకాలుగా చెప్పేటంటే వాల్మీకి మనకు సందేహం కలుగుతుంది కదా. కానీ వాస్తుశాస్త్రంలో ఉండే వ్యక్తులను బట్టి, ఆ వ్యక్తులు ఉండే తీరును బట్టి 10 రకాల ఆవాసాలు ఉంటాయి. 10 రకాల ఆవాసాలు. పట్టణం అంటే అర్థమే, నగరం అనగా అర్థమే, పురం అనగా అర్థమేమి, రాజసేవిక అంటే అర్థమేమి, ఇలాగా వాటికి పేర్లు ఉంటాయి. ఆ పేర్లన్నీ వాస్తుశాస్త్రం మనకు కనిపిస్తాయి. గ్రామశ్చ నగరంచైవ పట్టణం కర్వటం పురం ఖేటకం కుసుమంచైవ శిబిరం రాజవాసికం సేనాముఖమితిత్వేవం దశధా కీర్తితం బుధై. 10 రకాలు. 1 గ్రామం అంటారు, 2 నగరం అంటారు, పట్టణం అంటారు, కర్వటం అంటారు, పురం అంటారు, ఖేటకం అంటారు, కుసుమం అంటారు, శిబిరం అంటారు, రాజవాసికం అంటారు, సేనాముఖం అంటారు. ఇలా 10 రకాల పురము, 10 రకాల ఆవాస పద్ధతులు ఉంటాయి. ఏది ఎలాగో కూడా చెప్పారు వాడు తమాషా. గ్రామం అనగా బ్రాహ్మణోత్తములు ప్రధానంగా ఉండి తక్కిన వర్ణములు అందరూ కూడా వారి మాట వినేటట్టుగా ఉండేదానికి గ్రామము అని పేరు. అసలు గ్రామం అంటే అర్థం. ప్రధానంగా ఆ వ్యక్తి ఉంటాడు,
ఆయన ఏం చెబితే అది నడుచుకుందామని తక్కిన ముగ్గురు కూడా ఒక ఒడంబడిక వేసుకుని వారు చెప్పినట్టుగా వింటూ ఒక సామాజిక జీవనాన్ని కొనసాగించే ఆవాసానికి గ్రామము అని పేరు. కేవలం బ్రాహ్మణోత్తములు మాత్రమే ఉంటే దానికి అగ్రహారము అని పేరు. అగ్రహారం మళ్ళీ గ్రామంలో ఉండే విభాగాల్లోకి వస్తుంది, అది వేరే విభాగం. తర్వాత తీసేద్దాం. నగరం, నగరం అంటే అర్థం 4 వర్ణములు వారు ఉంటారు. ఎవరి వృత్తులు వాళ్ళు స్పష్టంగా నిర్వర్తించుకుంటూ ఉంటారు. వీళ్లలో రాజుగారు, బ్రాహ్మణోత్తముడు ప్రధానమైనటువంటి ఒక సలహాదారులుగా, సూచనకర్తలుగా ఉంటారు. అలాంటి నగరంలో ఉండే వాళ్ళందరినీ, అలా ఉండేటువంటి ఒక పురావాసాన్ని నగరము అని పిలవాలి. అంతేనా? క్రయ విక్రయాలు నడవాలి. క్రయ విక్రయాలంటే రకరకాలుగా ఉండేటువంటి వ్యక్తులు, శిల్పినాంబరాహ అని 6 రకాల శిల్పకారులు ఉంటారు. కుంభకార, వస్త్రకార, కువిందక, ఇలా వరుసగా ఒక 6 రకాల శిల్పివరులు అంటారు వీళ్ళని. అంటే గోడల మీద బొమ్మలు వేసేవాళ్ళు, వస్త్రాల మీద బొమ్మలు వేసేవాళ్ళు, వస్త్రాలు నేసేవారు, కుండలు చేసేవారు, విగ్రహాలు తయారు చేసేవారు, వీళ్ళందరినీ కలిపి శిల్పివరులు అంటారు. ఒక 6 ఉంటారు. ఇలాంటి 6 కూడినటువంటి శిల్పివరులతో కూడినటువంటిది. తర్వాత క్రయ విక్రయాలు, అమ్మడం, కొనడం, అమ్మకాలు, కొనుగోళ్లు జరుగుతూ ఉండేటట్టుగా ఉండేది. అందరూ కూడా హాయిగా సామాజిక జీవనాన్ని సమరసంగా పాటించేదానికి నగరము అని. నగరమేమో ఒక రాజుగారి యొక్క ప్రధానమైనటువంటి నాయకత్వంలో ఉంటుంది. ఆ రాజుగారికి తగినటువంటి మార్గదర్శకాన్ని బ్రాహ్మణోత్తముడు చేస్తూ ఉంటాడు. తక్కిన వాళ్ళంతా ఆయా వృత్తుల్లో వాళ్ళు ఉంటారు. దీనికి నగరం తిథి విఖ్యాతం. దీని నగరం. పట్టణం అనగా ఒక సముద్ర తీరంలో ఉండి విదేశాల నుంచి వస్తువులు దిగుమతి ఎగుమతి అవుతూ విదేశాలకి మనకి సంబంధం కలుగుతూ ఉండే సముద్రపు తీరములలో ఉండే నగరాన్ని పట్టణము అన్నారు. మీకు మనకి వ్యవహారంలో ఉన్నది మచిలీపట్టణం అని అంటారనుకోండి. అర్థమేంటి? సముద్ర తీరంలో ఉంటుంది. ఒకప్పుడు దానికి ఆ నౌకా పద్ధతిలో ఉండేటువంటివన్నీ జరుగుతాయి. నిజాం పట్టణం, అలాగే విశాఖపట్టణం. ఎందుకు విశాఖ నగరం అనొచ్చు కదా. ఇప్పుడు అనేస్తున్నాం మనం విశాఖ నగరంలో ఉంటున్నాం, కానీ అలా అనడానికి వీల్లేదు. అంటే అనొచ్చుగాక, వ్యవహారంలో అది కలిసిపోయాయి కాబట్టి అనేస్తాం. కానీ పట్టణం అనగా అర్థం అది. సముద్ర తీరంలో ఉంటుంది, నగరము వలె ఉంటుంది. విదేశముల నుండి, వివిధ ప్రాంతముల నుండి, ద్వీపముల నుండి, అప్పట్లో వివిధ దేశాలంటే ద్వీపాలు, తర్వాత సముద్రం దాటాకుండే, అప్పుడు కూడా ప్రపంచ దేశాల్లో అన్నింటితో సంబంధ బాంధవ్యాలు ఉన్నదే మన భారతదేశం. ఆశ్చర్యం కలిగిస్తుంది. ఇతర దేశాలకు లేదల, ఇతర ద్వీపాలకి లేదల. చరిత్రను కొంచెం లోపలికి పెడుతూ ఉంటే ఆశ్చర్యకరమైన, ఎప్పుడు మాళవికాగ్నిమిత్రానికి అగ్నివర్ణుడు లాంటి రాజుల సమయంలోనే విదేశాలతో, విద్వీపాలతో నౌకా ఎగుమతులు చేసినటువంటి కథలు మనకు కనిపిస్తాయి. మనకి అలాంటి ఒక అద్భుతమైనటువంటి దేశం మనది. అలాగా దాన్ని పట్టణము అని అంటారు. ఇది ఈ పట్టణము నగరము కలిసి ఉండేటట్టుగా ఉంటుంది. ఆ పట్టణం అనేది నగరంలాగా ఉంటుంది, కానీ ఎక్స్ట్రా ఒక క్వాలిఫికేషన్ అంటారే, ఒక 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 ప్రత్యేకమైనటువంటి పద్ధతి దీనికి ఉంటుంది. తర్వాత పురం అంటే, పురంలో ఎక్కువ వస్త్రములు నేసేవారే ఉండరు. వస్త్రములు నేసేవారే ఎక్కువ మంది ఉన్నటువంటి ఆవాసానికి పురము అని పేరు. ఆనాడు అలాంటి నియమాలు ఉండేవి. ఇప్పుడు చీరాల, ధర్మపురం ఏవో ఉన్నాయి కదా, అలాంటివన్నీ కాంచీపురం అని అంటారు. కాంచీ బట్టలకు ఒక అద్భుతమైనటువంటి స్థానం కదా. పురం అంటే అర్థం తంతువాయానాం, తంతువాయులు ఎక్కువ ఉంటారు అక్కడ. తత్పురమితి గచ్చతే. ఇలాగా ఈ తంతువాయులు, శిల్పివరులు, వ్యాపకాలు, క్రయ విక్రయాలు అన్నీ కూడి ఉండేదానికి చిన్నదైతే గనక, విశాలమైనది కాకుండా తక్కువ మందితో ఉంటే దానికి కర్వటం, కేటకం అని పేరు. కేటకం అని పేరు. ఇలాగా దీనిలోనే ఎవరికి వారు విడివిడిగా చిన్న చిన్న కాలనీస్గా ఏర్పడి, అంటే తంతువాయుల కాలనీ వేరు, కుండలు చేసేవాళ్ళ కాలనీ వేరు, బ్రాహ్మణోత్తముల కాలనీ వేరు, అన్నీ ఒకే దాంట్లో ఉంటే దానికి పేరు కుసుమం అని పేరు. కుసుమం అంటే పద్మంలాగా ఒక్కొక్క రేకు అలా ఉన్నట్లుగా ఉండేటువంటి ఆవాసానికి కుసుమం అని పేరు.
ఇవన్నీ కూడా 10 రకాల ఆవాసాలని మన పెద్దలు నిర్ణయించారు. ఇవన్నీ కూడా వాస్తుశాస్త్రానికి సంబంధించిన అంశాలు. ఇలాగా కరవటం. తర్వాత కుసుమం, శిబిరం. కొద్ది మంది మాత్రమే, కొద్ది కాలం మాత్రమే ఉంటారు. క్యాంప్ అంటారు ఇంగ్లీష్లో. నాగార్జున డ్యామ్ కట్టడానికి క్యాంప్స్ అంటారు. అంటే కొద్ది మంది ఎక్కడి నుంచో వస్తారు, అక్కడ వర్క్ చేస్తారు, అయిపోగానే ఆ గుడారాలు ఎత్తేసి వెళ్ళిపోతారు. వాటికి శిబిరములు అని పేరు. శిబిరములు అంటే వలసదారుల అని అనడానికి వీలు లేకుండా మనం కూడా ఏదో ఒక పనికి పెడతాం. ఇప్పుడు దశరథ మహారాజు సరైవాశ్చోత్తరే తీరే యజ్ఞభూమిర్విధీయతామని బాలకాండలో చెప్పాడు. సరయూ నదికి ఉత్తర తీరంలో పెద్ద బ్రహ్మాండమైనటువంటి యజ్ఞశాల వేయండిరా, వచ్చిన వాళ్ళందరికీ అద్భుతమైనటువంటి శాలలు కట్టండి, అన్నదాన సత్రాలు కట్టండి అంటే అప్పటికప్పుడు ఇదంతా సెట్టింగ్ వేశారు కదా, అప్పటికప్పుడు తాత్కాలికంగా నిర్మాణం చేశారు కదా. ఆ నిర్మాణం చేయడం కోసం చాలా మంది ఆయా శిల్పివరులు అక్కడ వెళ్ళి నివాసం ఉండి అది కాగానే వాళ్ళు వచ్చేస్తారు కదా, వాటికి శిబిరములు అని పేరు. తర్వాత రాజవాసికం, కేవలం రాజా ఉద్యోగములు చేసే రాజుగారి దగ్గర పనిచేసే వ్యక్తులు మాత్రమే ప్రత్యేకంగా ఓ దగ్గర ఉంటారు. ఎన్జిఓస్ కాలనీ, ఏదో మినిస్టర్స్ కాలనీ, ఏదో అలా అంటారే, అలాంటి ఒక కాలనీ కేవలం వాళ్ళే ఉండాలి, గౌరవం ఉండడానికి వీల్లేదు. అలా ఉండేదానికి రాజవాసికం అని పేరు. వాళ్ళకి పేరు. సేనాముఖం అంటే సేమ్ అలాగే సేనాపతులు, సేనా దండనాయకులు కానీ, సేనలో ఉండేవాళ్ళు కానీ, చతురంగ బలాల్లో ఉండేవాళ్ళు కానీ, ప్రథమ, ద్వితీయ, తృతీయ, చతుర్థ స్థరాలుగా ఉండేటువంటి వారంతా ఒక దగ్గర ఉంటే దానికి సేనాముఖం అని పేరు. సేనాముఖం ఎక్కడ ఉండాలి తెలుసునా? రాజ్యానికి ఒక ప్రక్కగా అందుబాటులో ఎప్పుడు ఏది జరిగినా ఒక్కసారి ఆ ఊరు కూడా నగరంలోకి వచ్చేసి కాపాడుకోవడానికి వీలుగా ఉండేటట్టుగా అక్కడ ఉండే స్థితిని బట్టి ఆ సేనాముఖాన్ని నిర్వహించుకోవాలి. సేనాముఖం దాదాపుగా ఆ నగరానికి ఎదురుకుండా ఉండే, ఈ సేనాముఖాన్ని దాటే నగరంలోకి వెళ్ళేటట్టుగా చూసుకునేవారు రాజులు. అంటే అక్కడే తెలిసిపోతుంది, అక్కడే సిఐడీలు, అక్కడే మఫ్టీలో ఉండేవాళ్ళంతా ఉంటారు. ఎక్కడన్నా కొత్తవాడు దేనికన్నా వస్తున్నాడు అంటే వీడెవడో కనుక్కుంటారా రహస్యంగా కనుక్కుని వాడు ఏమైనా రాజుకు అపకారం చేసేవాడైతే రాజ్యం జోలికి వెళ్ళకుండా అక్కడే బొట్టు పెట్టేస్తారు. సేనాముఖం అట్లా ఉపయోగిస్తుంది. ఇలా 10 రకాలుగా ఉంటాయి. ఇవన్నీ చూస్తూ వెళ్ళారు అని వాల్మీకి చెప్పడం కోసమని పట్టణాని వనాని చ రాష్ట్రాని నగరాని చ అని చెప్పాడు. సమేత్య దండకారణ్యం, ఇలా మెల్లగా దండకారణ్యానికి చేరుకున్నారు. రాఘవస్యాశ్రమంతత, రాముడి ఆశ్రమం దాకా వెళ్ళారు. దదర్శ సహమారీచ, చూచాడు రాముడు అక్కడ ఆ ఆశ్రమాన్ని. సహమారీచ రావణ రాక్షసాధిప, పక్కన వీడు ఉన్నాడా, దూకేశాడు ఆ విమానంలో నుంచి అని పక్కన వాడిని చేపట్టుకుని ఉంచున్నాడు కదా, ఆ విమానంలో దూకేశాడు పోతాడు కదా వాడి. కాబట్టి వాడు పక్కన పెట్టుకుని సహమారీచ అంటే ఉన్నావా లేదా చూసుకుంటాడు. వీడు లేకపోతే వీడి పని పూర్తిగా. సహమారీచ, మారీచుడితో సహాయంగా ఉన్నవాడై రావణాసురుడు రాక్షసాధిపుడైన వాడు రాముని యొక్క ఆశ్రమాన్ని చూచాడు. దూరంగా రథాన్ని ఆపారు. మన ఇక్కడి స్థానిక ఐతిహ్యం ప్రకారంగా మడుగూరు ప్రాంతంలో ఒక కొండ ఉంది. ఆ కొండ మీద రథపు గుట్ట అని అంటారు. రథపు గుట్ట మీద ఆపాడు అని ఇప్పటికే ఆ రథపు గుట్ట మీద రథం యొక్క చారలు ఉన్నాయి అని మనవాడికి స్థానిక ఐతిహ్యాలు ఉన్నాయి. ఒక ఆయన, ఒక సుబేదారు, ఖమ్మానికి సంబంధించిన సుబేదార్ కేశవాచార్య గారని ఆయన ఇక్కడ ఉండేటువంటి చరిత్ర రాస్తూ రాముని కథ చెప్పుచున్నది, రథపు గుట్టునంతా విప్పుచున్నది అని ఒక గేయ రూపకం రాశారు. నేను చిన్నప్పుడు ఎప్పుడో చూశాను, మళ్ళీ ఆ పుస్తకాన్ని నేను గమనించలే. రథపు గుట్ట కథ అని రాశారు. మణుగూరు దగ్గర ఉండేటువంటి రథపు గుట్ట అక్కడే ఆపాడని, అక్కడి నుంచి మెల్లగా దాటి వీళ్ళు పన్నశాల ప్రాంతానికి వెళ్ళారని స్థానిక ఐతిహ్యం చెప్తుంది. అవతీర్య రథాత్ తస్మాత్, ఆ రథం నుండి దిగారు. తతః కాంచన భూషణాత్, మంచి అందమైన రథం కదా, దాని నుండి దిగారు. వీడి దిగి పారిపోతాడేమో అనుకున్నట్లుగా హస్తే గృహీత్వా మారీచం, మెల్లగా చేపట్టుకున్నాడు. చేతిలో చేయి వేసి నేను చెప్పే పని చేస్తావు కదా, పారిపోవు కదా అన్నట్టుగా హస్తే గృహీత్వా మారీచం రావణో వాక్యమబ్రవీత్, చేతిలోకి చేయి తీసుకుని చెప్పు బావా అని పాటలాగా ఆ తీసుకుని ఆ చెయ్యి వేసి చెప్తున్నాడు. ఎలాగ? రావణో వాక్యమబ్రవీత్ ఏతద్ రామాశ్రమ పదం
ఇదే కదా రామాశ్రమం. దృశ్యతే కదళీవృతం. అందమైనటువంటి కదళీ వృక్షాలన్నీ ఉన్నాయి. బాగుంది, అందంగా ఉంది. క్రియతాం తత్సఖే శీఘ్రం యదర్థం వయమాగతాః. గబగబా వెళ్ళు మిత్రుడా, గబగబా చెయ్యి. యదర్థం వయమాగతాః. ఏ పని కోసమైతే మనం వచ్చామో ఆ పని గబగబా ముగించి వెళ్ళిపోవాలి, ఇక్కడి నుంచి ఎక్కువసేపు ఉండడానికి వీల్లేదు అని ఒక ఆజ్ఞాపన చేశాడు. స రావణవచ శ్రుత్వా. రావణాసుడి మాటలు విన్నాడు. మారీచో రాక్షసస్తదా. ఇంకా ఆ సమయం వచ్చేటప్పటికీ వాళ్ళు రాక్షసులు ఆవేశించినట్టుగా అయిపోయి, ఒక పని ప్రారంభించేంత వరకు అనిష్టంగా ఉన్నా ఆ పని వాడికి గతంలో ఇష్టమై చేసిన పని అయినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా వాడు ఆ పనిలో నిమగ్నమై నైపుణ్యంతోనే పని కొనసాగిస్తాడు. సహజంగా లోకంలో మనిషికి ఉండే నైజం అక్కడ. ఇష్టం లేక ప్రవర్తింపచేసిన ఆ పనిలోకి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఆ పనిలో ఉండేటువంటి ఒక ఎంజాయ్మెంటో లేకపోతే ఆ పనికి తనకి ఉండేటువంటి సంబంధాన్ని పట్టో గబగబా గబగబా చేస్తూనే ఉంటాడే. ఆ విధంగా వీడు రాక్షసస్తదా. అప్పటిదాకా మారీచులా భయపడ్డవాడు కాస్త రావణాసుడు చెప్పేటప్పటికీ రాక్షసుడిలా అయిపోయి ఆ రాక్షస భావాన్ని పెంపొందించుకుని మృగో భూత్వా ఆశ్రమద్వారి. మృగమయ్యాడు, ఆశ్రమ ద్వారం దాకా వెళ్ళాడు. రామస్య విచచార. రాముని ఆశ్రమంకి ఉండే ద్వారం దాకా వెళ్ళి విచచార తిరుగుతున్నాడు. ఎంత ఆశ్చర్యం! ఇప్పటిదాకా ఇంత చెప్పినవాడు కాస్త మారీచుడు రావణాసుడికి ఇంత హితబోధ చేశాడు కదా, పనిలో దిగాక ఎంత వీడు సిన్సియర్ ఉద్యోగిలాగా ఎలా మారిపోయాడు వీడు అని వాల్మీకి ఆశ్చర్యపోయాడు. తమాషా. అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత పరిగెత్తుకుని రామా నన్ను కాపాడు, రావణాసుడు పంపిస్తే వచ్చాను తప్ప నాకేం లేదు అనకుండా ఒక్కసారిగా రాక్షసుడైపోయి లేడి రూపాన్ని పొంది అక్కడ తమాషా నాటకం ఆడుతున్నాడే అని వాల్మీకి ఆశ్చర్యానికి గుర్తుగా హా అని పదం వాడాడు అని వ్యాఖ్యాతలు చెప్తారు. అలా తిరిగాడు అక్కడ. నతు రూపం సమాస్థాయ. ఆ రూపాన్ని పొందాడు. మహదద్భుత దర్శనం. ఎంత అద్భుతంగా ఉందో అంటూ వాల్మీకి ఆగలేక వర్ణిస్తున్నాడు ఆ మృగాన్ని. వాల్మీకి ఎందుకంటే వర్ణించాలి అంటే ఎంత అద్భుతంగా ఉంటే సీతమ్మ లాంటి ఆవిడ మోహపడింది అంటే ఎంత బాగుండాలి మీకు తెలియాలి కదా. కేవలం ఒక చిన్న లేడీ కోసం సీతమ్మ అంత మా మనసు పారేసుకుందండి ఏమిటండి అంత బలహీనమా అనుకోవడానికి వీల్లేదు. మీరంతా ఆవిడ అంత మనసు పారేసుకుందంటే ఇదెంత బాగుందో చెప్పడం కోసమని వాల్మీకి 4 శ్లోకాల్లో ఈ లేడిని వర్ణిస్తాడు. ఎంత అద్భుతంగా వర్ణిస్తాడు. నవరత్నాలు లేడే అంటాడు, చెప్పకుండా చెబుతాడు. అద్భుత దర్శనం. ఆశ్చర్యకరమైన దర్శనము కలిగినది మృగము. మణిప్రవర శృంగాభ. మణులలో శ్రేష్టమైనటువంటి మణులు కట్టినట్టుగా ఉండే 2 కొమ్ములు కలిగిన ఆవిడ. ఒక మణి వచ్చేసింది కదా. సితాసిత ముఖాకృతి. కొంచెం నలుపు కొంచెం తెలుపు కలిసిన ముఖం. లేడికి అలాగే కదా ఉంటుంది. ఇక్కడ కొంచెం గోధుమగా ఉంటుంది, ఇక్కడ నల్లగా ఉంటుంది, ఇక్కడ తెల్లగా, ఇదంతా తెల్లగా ఉంటుంది, మళ్ళీ ఇక్కడ నల్లగా ఉంటుంది, ఇదంతా నల్లగా ఉంటుంది. ఇది లేడికి ఉండే ఆకాశ. సితాసిత ముఖాకృతి. రక్త పద్మోత్పల ముఖ. అలాగే ఉందా రక్త పద్మ, ఎర్రటి పద్మం. అది పద్మం అంటేనే ఎర్రటి, ఇంకా ఎర్రగా. కమలం వేరు, పద్మం వేరు, శతపత్రం వేరు, సహస్రపత్రం వేరు, అంభోజం వేరు, అంబుజం వేరు, ఇలా సరోరుహం వేరు. చిన్న చిన్న తేడాలు మనకు తెలియవు. అన్నింటికీ పద్మాలే అనుకుంటాం, అన్నింటినీ కమలాలే అనుకుంటాం. తేడాలు ఉంటాయి. పద్మం అంటే ఎర్రగా ఉంది. ఇది ఎలా ఉంది? రక్త పద్మోత్పల. మంచి ఇంకా ఎర్రగా ఉండే ఒక పద్మంలాగా. ఉత్పలముఖ. ఉత్పలముఖం అంటే కలువ పువ్వు. అంటే పద్మము కలువలు కలిసినట్లుగా ఉండే ముఖం. చాలా అందంగా ఉంటుంది. లేడీ దూడ, ఆవు దూడను చూచినా, లేడీ పిల్ల యొక్క ముఖం చూచినా, ఇక్కడ ఉండే దవడలు కానీ అవన్నీ కూడా చాలా మృదువుగా చాలా అందంగా ఉంటాయి. ఒక పక్కన పద్మంలాగా ఒక పక్కన నల్ల కలువలాగా ఉన్నాయి అని వర్ణిస్తారు. అలా ఉంది. ఇంద్రనీలోత్పల శ్రవాహ. ఇంద్రనీలమునబడే నల్ల కలువ పువ్వుల వలె ఉండేటువంటి 2 చెవులు ఎప్పుడు నల్లగానే ఉంటాయి. చెవులు ఎప్పుడు కూడా నల్లగా ఉంటాయి లేడికి. నల్లటి ఇంద్రనీలమణిలా ఒకటి, ఉత్పల నల్ల కలువ పువ్వులా ఉండేటువంటి ఒక చెవి అలా ఉంది. కించిదభ్యున్నత గ్రీవ.
లేడెప్పుడైనా ఆసక్తికరంగా చూస్తున్నప్పుడు తలకాయ పైకెత్తి ఇలా ఇలా చూస్తుంటుంది, ఆ పక్కకి ఈ పక్కకి కదా. అభ్యున్నత గ్రీవ అంటే అర్థం. ఇంద్రనీల దళాధర, కింద ఉండేటువంటి దవడ ఉంటుంది, నవలడానికి వీలుగా ఉండే పెదిమ అంటాం, కింద పెదిమ అది నల్లగా ఉంటుంది ఇప్పుడు కూడా. ఆవులకైనా అంతే కదా, ఆవులకైనా వేటికైనా కూడా ఈ నవిలే పెదిమలు రెండు నల్లగా ఉంటాయి, బలిష్టములుగా ఉంటాయి లెక్క. ఎలాంటి దాన్నన్నా గట్టిగా కొరికి తినగలిగేటట్టుగా ఉంటాయి. ఇంద్రనీల దళాధర, ఇంద్రనీలమణి వలె ఉండేటువంటి పెదిమ కలిగింది అది. కుందేందు వజ్ర సంకాశం ఉదరం. ఎప్పుడు లేడీ గమనించండి, ఈ పొట్ట భాగం కింద ఉంటుంది, అది ఇలా ఉంటుంది కదా. లేడీ చూశారు కాబట్టి కింద భాగం అంతా కూడా తెల్లగా ఉంటుంది. ఎలా ఉందిట? కుంద ఇందు, తెల్లటి తెల్లటి మల్లె పువ్వులాగా, చంద్రుడిలాగా. కుంద ఇందు వజ్ర సంకాశం, పోని తెల్లగానే ఉందా, మెరుస్తోంది, తెల్లగా ఉండి మెరుస్తోంది. కుంద ఇందు వజ్ర సంకాశం ఉదరం, అలాంటి పొట్టతో. అంటే ఇంత ఇంత అద్భుతంగా ఉంది కాబట్టి సీతమ్మ అబ్బా చాలా బాగుందండి, అది తీసుకురారా అని అడగడానికి వీలైనటువంటి స్థితి దీనికి ఉన్నదన్నమాట. చాస్య భాస్వరం చ అస్య భాస్వరం ఉదరం, ఆ ఉదరం కూడా చాలా అందంగా చాలా ఆకర్షణీయంగా ఉంది. మధుక నిభపార్శ్వస్య, ఆ పొట్ట దగ్గర నుంచి పైన ఉండే చర్మం ఉంటుందే అది ఎలా ఉంది? విప్ప పువ్వు ఆరబోసినట్టుగా ఉంది అంటాడు, అంత అద్భుతంగా వర్ణిస్తాడు. విప్ప పువ్వు ఎలా ఉంటుందో తెలుసునా? నలుపు కలిసిన గోధుమ రంగు కలిసినట్టుగా ఉంటుంది, గోధుమ రంగు నలుపు నీరలోహితంగా ఉంటుంది. అది ఆరబోసినట్టుగా ఉందంటే అర్థం ఇలా దూరంగా ఇలా ఇలా ఈ వంపు ఉన్నప్పుడేమో నల్లగా కనిపిస్తుంది, వంపు లేనప్పుడేమో గోధుమ రంగులో కనిపిస్తుంది. అది షాడో వల్ల ఏర్పడేటువంటి స్థితి, దాన్ని కూడా వర్ణించాడు వాల్మీకి. మధుక నిభపార్శ్వస్య, విప్ప పువ్వు ఎలా ఉంటుంది? ఒక దగ్గర నల్లగా ఉంటుంది, కొంచెం పైకి వెళ్ళేటప్పటికీ బంగారంలా మెరుస్తుంది కదా. గోధుమ రంగు నలుపుదనము కలిసినట్టుగా ఉండే విప్ప పువ్వు ఎలా ఉంటుందో దాని పార్శ్వ భాగం అంతా విప్ప పువ్వు ఆరవేసినట్టుగా ఉంది. పద్మకింజల్క సన్నిభ, దాని మీద ఉండే వెంట్రుకలు ఎగురుతుంటే ఎలా ఉంటుందో చూసిన. ఒక పద్మంలో మధ్యలో ఒక పుప్పొడి అని అంటారు, అది చిన్న గొట్టంలాగా ఉంటుంది. ఆ గొట్టంలో తీస్తే చిన్న చిన్న గింజలు వస్తాయి. మీరు ఎప్పుడన్నా తిన్నారో లేదో, పద్మం తీసుకుంటే ఇలాగా మైకు గొట్టంలాగా పైకి ఉన్నట్టుగా ఒకటి వస్తుంది, మైకు గొట్టంలా ఉంటుంది. దాని కనుక విడదీస్తుంటే ఒక్కొక్క బొడిపలు ఉంటాయి, ఆ ఒక్కొక్క బొడిపలో ఒక్కొక్క చిన్న చిన్న ఇవి ఉంటాయి, అవి తినచ్చు, బాగుంటాయి. ఎక్కువ తినకూడదు, టేస్ట్ కోసం తినాలంటే. అది అలా ఉన్నప్పుడు దాని చుట్టూ కూడా కొన్ని కేసరాలు బయలుదేరుతాయి. అవి ఎంత బాగున్నాయో ఆ కేసరాలు, చాలా అందంగా. ముట్టుకుంటే దానికి మీద ఉండే పసుపు లాంటి పొడి రాలిపోతుంది, కానీ అది ముట్టుకోనంత వరకు పసుపు పొడితో నిగనిగలాడుతూ ఉంటుంది. అలాంటి వెంట్రుకలు కలిగింది ఇది అంట. పద్మకింజల్క సన్నిభ, వర్ణించడం కూడా కవులకు కూడా ఒక రకమైనటువంటి స్ఫూర్తినిచ్చే విధానం. అప్పటిదాకా కవులు లేరు కదా, ఆదికవి ఈయనే కదా, ఈయన్ని పట్టే కదా తక్కిన పురాణములు వచ్చినా కావ్యములు వచ్చినా ఏదొచ్చినా. ఇది కదా మనకి కాళిదాసు గారు ప్రారంభంలోనే చెప్తారు, అథవా కృతవాద్వారే వంశేస్మిన్ పూర్వసూరిభిః. మహానుభావుడు వాల్మీకి ఒక అద్భుతమైనటువంటి బిల్డింగ్ కట్టేసి తలుపులు పెట్టి తలుపులు తీసి రండ్రా పదండ్రా అంటే నాలాంటి, అంటే కాళిదాసు లాంటి ఆయన అంటున్నాడు, నాలాంటి చిన్న చిన్న కవులంతా దూరిపోయి పరిగెడుతున్నాం ఆ గృహంలోకి అని అంటాడు. రఘువంశాన్ని ప్రారంభించే సమయంలో 4వ శ్లోకంలో అంటాడు, అద్భుతమైనటువంటి శ్లోకం. అలాంటి వాడే వాల్మీకి. కాబట్టి ఏది ఎలా వర్ణించాలో తర్వాత కవులకు చెప్పవలసిన వాడు కూడా వాల్మీకి. అందుకనే భారతం రాయడానికి వ్యాస మహాముని ఒక తపస్సులా చేస్తున్న సమయంలో సాక్షాత్తుగా శ్రీ మహావిష్ణువు ప్రత్యక్షం ఉంటారు. అయ్యి పఠ రామాయణం వ్యాస, ఏదైనా రాద్దాం అనుకుంటాం కదా, ఇతిహాసం రాద్దాం అనుకుంటాం కదా, ముందు రామాయణం చదువు. వాల్మీకి రాసిన రామాయణాన్ని చదివి పఠ రామాయణం వ్యాస తత్తః భారత కృత్ భవేహి, ఆ తర్వాత నువ్వు భారతం పురాణాలు అది ఇస్తాం. రామాయణాన్ని చదివితే నీకు జ్ఞానం కలుగుతుంది అని భగవంతుడు చెప్తాడు వ్యాసుడు. అంటే అలాగా భువనైక ఉపజీవ్య కవిగా ఉండేటువంటి వ్యాసునకు కూడా సాహిత్యపు గంధాన్ని అందించిన వాడు వాల్మీకి. అది వాల్మీకి గొప్పతనం. అందువనే ఈయన ఆది కవి అని అంటారు. ఆదికవి మొట్టమొదటి కవి. అప్పటిదాకా ఉండేటువంటి కవిత్వం అంతా వైదికంగా ఉంది తప్ప లౌకికంగా రాలా.
మొట్టమొదట ఆయన నోటి నుండి లౌకిక వేదం ప్రారంభం. ఇదే మనకి రామాయణం యొక్క ఉపోద్ఘాత ఉపన్యాసంలో చెప్పుకున్నాం. ఆనాడు సాక్షాత్తుగా వేదవేద్యుడైనటువంటి పరమాత్మ దశరథుణ్ణి తండ్రిగా ఎన్నుకుని ఆయన కడుపున పుట్టినట్లుగానే, ఆయన పుడితే మళ్ళీ వేదం కూడా పుట్టాలి కదా. వేదం చేత తెలియబడే పరమాత్మ పుట్టినప్పుడు వేదం కూడా ఈసారి నేను పుడతాను అనుకుని, నేను పుట్టాలనుకుని, ఆయన ఎలాగైతే పితరం రోచయామాస తదా దశరథం నృపం, తండ్రిగా దశరథుణ్ణి ఎన్నుకుని రాముడై భగవంతుడు పుట్టినట్లుగా వేదం కూడాట ఈయన కడుపున పుట్టాలని పితరం రోచయామాస తదా ప్రాచేత సమ్ముని, వాల్మీకిని తండ్రిగా ఎన్నుకుని వేదం పుట్టిందయా. రామాయణం అంటే వేదముని. వేద వేదవేద్యే పరే పుంసి జాతే దశరథాత్మజే వేద ప్రాచేత సాదాసీతు సాక్షాత్ రామాయణాత్మన. ఈ రహస్యాన్ని ఎవరు చెప్తారు? పరమశివుడు చెప్తాడు పార్వతితో. రామాయణం అంటే మాట్లాడుకుంటావా పార్వతి? వేదమే పుట్టింది, వేదమే ప్రాచేతసుడు అనేటువంటి వాల్మీకి ద్వారా పుట్టిన వేదమమ్మ రామాయణము అని తాను చెప్తాడు. అలాంటి ఒక అద్భుతమైనటువంటి కవి, మహాకవి వాల్మీకి. ఇలాగా చెప్పుకోదగిన భాగ్యాన్ని ప్రసాదించిన మహానుభావుడు ఆయన. ఆ రకం వైడూర్య సంకాశఖుర, దాని కురములు ఉన్నాయి అంటే గిట్టలు అంటారు. గిట్టలు ఎలా ఉంటాయి చూసినా, ఒక మన గోళ్ళు సరైనటువంటి రక్తం ఉండి గోళ్ళు ఉంటే ఎలా ఉంటుందో దానికి కురములు అలాగే ఉంటాయి. ఇది వైడూర్య. వైడూర్యం అంటే పిల్లి కంటిరాయి. పిల్లి కంటిరాయి ఎలా ఉంటుందో మీకు ఎలా చెప్పాలి? ఒక రకమైన తమాషాగా, కొంతమంది కళ్ళు తమాషాగా పిల్లి కళ్ళు అంటారు, గమనించారా? ఆ కళ్ళు ఏ రంగులో ఉంటాయో ఆ రంగులో ఉంటుంది ఆ మణి, వైడూర్యం అంటారు. దాని గిట్టలు అలా ఉన్నాయి. అంటే మంచి ఉత్తమ జాతి లేడికి చెందిన గిట్టల్లా ఉన్నాయి అని అర్థం. తనుజంఘ, జంఘములు మోకాళ్ళు తనుజంఘ తగినట్లుగా అల్పములై ఉన్నాయి. సుసంహత, తన అంగములన్నీ చాలా తీర్చిదిద్దినట్టుగా, మంచి గొప్ప బాపు గారు లాంటి ఒక గొప్ప ఆర్టిస్ట్ కనుక సరిగ్గా దృష్టి పెట్టి వేస్తే లేడి బొమ్మ ఎంత బాగుంటుందో అంత బాగుంటుంది కదా. సుసంహత ఇంద్రాయుధ సవర్ణేన, ఎలా ఉందంటే మొత్తం మీద ఇంద్రుని యొక్క వజ్రాయుధము వలె ఉన్నది అని ఒక అర్థం. ఇంద్రాయుధ సవర్ణేన అంటే ఇంద్రుని యొక్క ఆయుధం ఏంటి? వజ్రాయుధం చేతిలో ఉంటుంది. అది లోహం కావచ్చు, బంగారం కావచ్చు, లేదా దధీచి యొక్క ఎముకలు కావచ్చు, అది పక్కన పెట్టేద్దాం. ఇంద్రాయుధం అంటే అర్థం 7 వర్ణముల ఇంద్రధనస్సు వలె ఉన్నది ఆ లేడీ. ఆ లేడీ మీద ఆ రంగులన్నీ కూడా ఈ ఎండ వల్ల రిఫ్లెక్షన్ అయ్యి ఒక్కొక్క దగ్గర ఒక్కొక్క రంగు కనిపిస్తుంటే చాలా ముచ్చటగా కనిపిస్తోంది. పుచ్చేనోర్ధ్వం విరాజిత, వెనక తోకెలా ఎత్తింది అంటే చాలా ఉత్సాహంగా ఉన్నట్లు లెక్క. తోక ఎత్తి మరీ తిరుగుతోంది ఆ లేడీ. మనోహర, వాల్మీకంత వాడి యొక్క హృదయమే దొంగిలించినంత బాగుంది. మనోహర, మనస్సును దొంగిలిస్తోంది. స్నిగ్ధవర్ణ, దట్టమైన అందమైన రంగులు కలిగినదే ఉన్నది. అంటే స్నిగ్ధం అంటే మధురమైన ఆకర్షణీయమైన అర్థం. రత్నై నానావిధైర్వృత, ఒళ్ళంతా ఏవో రత్నాలు పరిచినట్టుంది తప్ప, రత్నకంబడి కప్పినట్టుంది తప్ప అది మామూలుగా లేదు. క్షణేన రాక్షసో జాత మృగ, ఒక క్షణంలో అలా మారిపోయాడు. వాడికి ఎంత విచిత్రమైనటువంటి శక్తి ఉందో తెలియదు, కానీ ఒక్క క్షణంలో ఈ రకమైనటువంటి అద్భుతమైన లేడీగా మారిపోయాడు. ఆ లేడీ ఎలా ఉంది అంటే చిట్ట చివరి యొక్క ఉపమానం, ఒక విశేషణం, పరమశోభన. దీనికంటే శోభాయుక్తమైనది వేరొకటి ఉండదన్నమాట. పరో మా యస్మాదితి పరమః శోభనః పరమశ్చాసౌ శోభనశ్చ పరమశోభన. అది సమాసం. దేనికంటే గొప్పది ఇంకొకటి లేదో దానికి పరో మా ఇంకోటి గొప్పది లేదు, కాబట్టి పరమః అని పేరు. అలాంటి శోభనమైనటువంటి లేడీగా ఉన్నది ఆ లేడీ. వనం ప్రజ్వలయన్ రమ్యం. ఒక్కసారి అప్పటిదాకా అడవి అంతా ప్రకాశిస్తూనే ఉన్నప్పటికీ కూడా లేడీ ఆకారాన్ని పొందేటప్పటికీ తెలియని కాంతి, అద్భుతమైన కాంతి. ఒక చీకటిగా ఉన్న సమయంలో ఒక మంచి మెర్క్యూరీ లైట్ వేసామనుకోండి, ఆ ప్రాంతం అంతా ఆ చెట్లు అన్ని అందంగా ప్రకాశించినట్టుగా వనమంతా ప్రకాశించింది. రామాశ్రమ పదంచతత్, రాముని యొక్క ఆశ్రమం కూడా ప్రకాశించింది. మనోహరం దర్శనీయం రూపం కృత్వా సరాక్షస, మనోహరమైన దర్శనీయమైన రూపాన్ని ధరించాడు ఆ రాక్షసుడు.
ఇక్కడి నుంచి వాల్మీకి కోపం వీడి రాక్షసుడు రాక్షసుడు తిరుగుతూనే ఉంటాడు వాణిజ్యు. అప్పటిదాకా పాపం ఇంత తిట్టల, ఇప్పుడు రాక్షస రాక్షస అంటాడు. వాడికి బుద్ధి అలా ఏర్పడింది కాబట్టి. రాక్షస ప్రలోభనార్థం వైదేహ్యా నానాధాతు విచిత్రితం. సీతముని ప్రలోభపరచడానికని నానాధాతు విచిత్రితంగా ఉండేటువంటి రూపాన్ని వాడు పొందాడు. విచరన్ గచ్చతే తస్మాతు శాద్వలాని సమంతతః. తిరుగుతున్నాడు, ఎక్కడ పంచి పచ్చిక ఉంటుందో ఆ ప్రాంతం అంతా తిరుగుతున్నాడు. రూప్యై బిందుశతై చిత్రో భూత్వా సప్రియ దర్శన. ఇంకా వాళ్ళని ఆపల. వెండి బిందువులు శరీరం మీద అలా ప్రకాశిస్తూ ఉంటే చిత్రో భూత్వా, ఒక దగ్గర బంగారం, ఒక దగ్గర మాణిక్యం, ఓ దగ్గర వైడూర్యం, ఓ దగ్గర ఇంద్రనీలమణి, ఓ దగ్గర మణి, ఇలా ప్రకాశిస్తూ ఉంటే చాలా అద్భుతంగా ఉన్నాడు వాడు. బిందుశతై చిత్ర అంటే అర్థం. చిత్రము అంటే అనేక రకముల సన్నివేశముల కలయికకు చిత్రము అని పేరు. చిత్రం అంటే అదే అర్థం. చిత్రం అంటే మనం ఒకటనుకుంటాం, దానికి మించింది ఇంకోటి ఉంటుంది, దానికి మించింది, అలాగా మనం ఊహించడానికి వీలు కాకుండా ఉండే వస్తువుల సముదాయం బా ఎంత చిత్రంగా ఉందండి అంటామే, ఆ చిత్రం అంటే అది. ఆ రకంగా ఇడ్డిమణులు కూడా దాని మీద ఉండేప్పటికీ చిత్రంలా ఉన్నది. భూత్వా సప్రియ దర్శన, ప్రియాన్ని కలిగించే దర్శనం కలిగినటువంటి ఆ మృగం. విటపీనాం కిసలయాన్ భంక్వా అదన్ విచచార. అప్పటిదాకా వాడు ఏం తిన్నాడో, ఎలా తినేవాడో, ఏం తినేవాడో నాకు అనవసరం. ఎప్పుడైతే లేడిగా మారాడో, లేడిగా మృగంగా మారినవాడు విటపులు అంటే చెట్ల యొక్క దగ్గరికి వెళ్ళి వాడి కిసలయాన్ భుంక్వ, అప్పుడే కొంచెం కొంచెం ఎదుగుతున్నటువంటి వాటికి రెండు కాళ్ళు పైకెత్తి ఆ కిసలయములు అంటే ఆ చిగుళ్ళు అది తింటోంది. అదన్ తింటూ విచచార, మామూలు లేడిలా అయిపోయాడు అంతే. రాక్షసుడు కాస్త మామూలు లేడి కనుక, పుట్టిన లేడి ఎలాగైతే తనకు సంబంధించిన ఆహారాన్ని తింటుందో వీడు కూడా అలా కిసలయాలు తింటున్నాడు అంటూ వాల్మీకి మరింత ఆశ్చర్యం. అంటే కేవలం రూపాన్ని మార్చుకోవడమే కాదు, వాడి గుణాన్ని కూడా మార్చేసుకున్నాడు అని ఆశ్చర్యపోయాడు. కదళీ గృహకంగత్వా, అక్కడ కదళీ గృహకం అని ఉంది. సీతారాములిద్దరికీ పర్ణశాల ఉంది, కానీ సరదాగా సాయంకాలపు వేళ వాడిద్దరు కలిసి కూర్చుని మాట్లాడుకోవడానికి వీలుగా అరటి చెట్లని నాటడంలోనే ఒక చమత్కారంగా నాటుతారు. మనకి కావ్యాల్లో నాటకాల్లో కూడా వస్తుంది కదళీ గృహాలు అంటారు. అంటే అర్థం అరటి చెట్లని ఒకదాని వెంట ఒకటి చతురస్రాకారంలో కానీ గుండ్రంగా కానీ వాళ్ళు అనుకున్నట్టుగా తీర్చిదిద్దుతారు. ఒక రౌండ్ చేస్తారు, అవి అలాగే పెరుగుతాయి. మధ్యలో ఇంకో రౌండ్ చేస్తారు, అది అలాగే పెరుగుతాయి. మధ్యలో రెండు చెట్లు పెడతారు. ఇలా పెడితే లోపల ఇల్లులా ఉంటుంది, ఇంకా కప్పులు వేయక్కర్లా. ఈ ఆకులన్నీ దగ్గరగా చేరి ఒక చిన్న కుటీరంలా ఏర్పడుతుంది. ఈ చెట్లకి ఆ చెట్లకి మధ్యలో గ్యాప్లో ఒక వ్యక్తి కూర్చోవడానికో ఇద్దరు పడుకోవడానికో వీలుగా ఉంటుంది. అలాగా కదళీ గృహకం అని అంటారు. అలాంటి లక్ష్మణస్వామి చాలా అందంగా తయారు చేసి ఉంచాడు. ఇద్దరికి సరదాగా తిరుగుతారు అన్నా వదిన అని. అలా కదళీ గృహకంగత్వ, ఆ కదళీ గృహకాన్ని చూచింది. కన్నికారానితస్తత, కన్నికార పుష్పాలను అంటారు. కన్నికారములంటే తెలుగులో ఏదో పేరు, వాటిని చూచింది. అలా ఆ కన్నికా పుష్పాన్ని ఊపుతున్నదై సమాశ్రయన్ మందగతి సీతా సందర్శనం తథా. సమాశ్రయన్ దగ్గరికి వెళుతుంది, మళ్ళీ వెనక్కి వస్తుంది. సీతమ్మ తిరుగుతూ ఉంటే దగ్గరికి వస్తుంది. రాముడో లక్ష్మణుడో ఆయనకి చూస్తే వెనక్కి వెళ్ళిపోతుంది. అది కదా దాని లక్షణం. ఓ దొంగలాగా ముందుకు వెళుతోంది, వెనక్కి వస్తుంది. సీతా సందరి మందగతి, మెల్లగా అనిపిస్తుంది, చప్పుడు రాకుండా. మందగతి సీతా సందర్శనం తథా, సీతకి సందర్శనము కావడం కోసంగా అలా చేస్తోంది అంటాడు వాళ్ళకి. తథా అంటే అర్థం. అందుకు చెప్పారు ఇలా ముందుకు వెళ్ళడం. రాముడో లక్ష్మణుడో వాళ్ళ నారపట్టలో లేకపోతే వాళ్ళ యొక్క అలికిడి వినిపించిందా, మెల్లగా వెనక్కి వచ్చేస్తుంది. సీత కనుక తిరుగుతుంటే గజ్జల చెప్పుడేదో వినిపిస్తుంది కదా, అక్కడ ఇంకొంచెం ముందుకెడుతుంది. అలా సీత సందర్శనానికి తగినట్టుగా ఇది తిరుగుతోంది. రాజీవ చిత్రపృష్ఠ, అది ఇలా వెనక్కి తిరిగి వాల్మీకి చూచాడు. ఎలా ఉంది దాని పృష్ఠభాగం అంతా కూడా ఎర్రటి పద్మాలతో చిత్రమైనటువంటి తీరులో ఉంది. తన వెనుక భాగం అంతా కూడా సవిరాజ మహామృగ, అలా ఉంది ఆ మహామృగం. రామాశ్రమ పదాభ్యాసే, రాముని యొక్క ఆశ్రమానికి రాముడుండే కుటీరానికి అభ్యాసే చాలా దగ్గరికి వెళ్ళిపోయింది. విచచార యథాసుఖం,
చాలా సుఖంగా తిరుగుతోంది. పునర్గత్వా నివృత్తశ్చ, ముందుకెడుతోంది మళ్ళీ వెనక్కి వస్తోంది, ముందుకెడుతోంది వెనక్కి వస్తోంది. విచచార మృగోత్తమ, అలా తిరుగుతుంది. గత్వా ముహూర్తం త్వరయా, ఒక ముహూర్త కాలం అలా చేసింది. పునఃప్రతి నివర్తతే, అంటే వాల్మీకి కనిపిస్తుంది అది చేసే తటపటాయింపు అంటారే, వెనక్కి రావడం, ముందుకు వెళ్ళడం, ఏమన్నా చూస్తారేమో భయం, ఏదైనా చేస్తాడేమో భయం, మళ్ళీ సీత కనిపించాలనుకోవడం, ఇలాంటి స్థితిని అంతా వర్ణించడు. దీన్ని సహజోక్తి అలంకారములు అంటారు. ఉన్నది ఉన్నట్టుగా వర్ణించడం కూడా కవికి చాలా అవసరం. ఆ లేడీ ఎలా తిరుగుతోందో అలా వర్ణించాడు. సహజోక్తి మాట. ఇలాగా తిరుగుతూ విక్రీడం క్వచిత్ భూమౌ, మళ్ళీ దాని లేడీని తెలియాలి కదా, కేవలం దొంగతనం వచ్చినట్టే ఉండకూడదు కదా. లేడీని తెలియడం కోసం ఆ శార్దలం మీద కూర్చుని మళ్ళీ గిర్రమని తిరుగుతుంది. లేడీ ఎలాగైతే కూర్చున్న తర్వాత మళ్ళీ 2 కాళ్ళు పైకెత్తి ఇటు తిరుగుతుంది, అటు తిరుగుతుంది, దానికి ఉండే లక్షణం అది. అలా తిరిగింది. మృగ విక్రీడం క్వచిత్ భూమౌ పునరేవ నిషీదతి, లేస్తోంది మళ్ళీ కూర్చుంటోంది. ఆశ్రమద్వారమాగమ్య, ఎంతసేపు తిరుగుతుంది, కాళ్ళు ఎప్పుడు వస్తాయి కదా, ఎంతసేపు కూర్చుంటోంది, మళ్ళీ పెడుతోంది, మళ్ళీ చూస్తోంది, ఏదో మళ్ళీ అలిపి చూస్తుంది, మళ్ళీ వస్తుంది, మళ్ళీ కూర్చుంటోంది. ఇలాగా మృగయూథాని గచ్చతి, మళ్ళీ తను ఎవరు కూడా అనుమానం పట్టకుండా ఉండడం కోసం అక్కడే చాలా లేళ్లు ఉంటే లేళ్లలోకి వెళ్ళిపోతాం. ఇది కూడా లేడే అనుకోవాలంతా. ఇది ప్రత్యేకమైన లేడో విశేషమైన లేడో అనుకుంటే ప్రమాదం కదా. లేడి జాతికి చెందినదని అందరం విశ్వసించడానికి వీలుగా మళ్ళీ లేళ్ల గుంపులోకి దూరుతుంది. మృగయూథైరనుగత పునరేవ నివర్తతే, చాలా లేళ్లు ఉంటాయి అక్కడ. సీతమ్మ పెంచుకుంటోంది చాలా లేళ్లు. అవన్నీ వస్తుంటే వాటి మధ్యలో ఎవరికి కనిపించకుండా మళ్ళీ వాటితో పాటు ముందుకు వస్తుంది. ఇది ఆశ్రమం దాకా. మృగయూథాని గచ్చతి మృగయూథైరనుగత పునరేవ నివర్తతే. అవైతే లోపలికి వెళ్ళిపోతున్నాయి, సీతమ్మ ఎక్కడ వెళ్ళిపోతాయి. రాముడు సీత లక్ష్మణుడికి వీళ్ళకి భయం ఉంటుంది, వాడికి పెంచుకునే లేళ్లకి. అవి లోపలికి వెళ్ళిపోతుంటే ఇది ఒక్కటి మిగిలిపోతుంది కదా, మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చేస్తుంది. ఒక 5 లేళ్లు వెళ్ళే అనుకోండి, వాడి మధ్యలో వెళుతోంది, అవి లోపలికి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఇది ఒక్కటి మిగిలిపోతుంది, మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చేస్తుంది అనమాట. అలాగా సీతా దర్శనమాకాంక్షం, సీతకు మాత్రమే కనిపించాలనేటువంటి ఆకాంక్షతో రాక్షసో మృగతాంగత, మృగత్వాన్ని పొందాడు. అంటే మృగంలో ఎప్పుడో మారిపోయాడు కదా, కాదు, మృగముకుండే లక్షణములన్నీ ప్రకటిస్తున్నాయి. అది ఎప్పుడొస్తాయి? ఓ భయంలోనో, ఒక కర్తవ్య దీక్షలోనో, ఒక ఆనందంలోనో అసరతత్వం బయటపడుతుంది. సుందరకాండ 10వ సర్గ చివరి శ్లోకాన్ని చూస్తే మాకు ఆశ్చర్యం కలుగుతుంది. మండోదరి పడుకుంది, భలే అందంగా ఉంది, చాలా ఆభరణాలతో ఉంది, చాలా పొందికగా ఉంది. పక్కన రాక్షస స్త్రీలను చూస్తే చాలా చండాలంగా కనిపించారు, వాళ్ళంతా కూడా రకరకాలుగా కనిపించారు. ఈవిడ మాత్రం చాలా పొందికగా పడుకుంటే ఈవిడే సీత అనుకుని భ్రమపడిన హనుమ ఏం చేశాడో వాల్మీకి ఒక శ్లోకంలో చెప్తాడు. ఆ స్ఫోటయామాస చుచుంబ పుచ్చం నంద చిక్రీడ జగౌ జగాద స్తంభానరోహతు నిపపాత భూమౌ నిదర్శయన్ స్వాం ప్రకృతిం కపీనాం. అప్పటిదాకా హనుమంతుడా చాలా తెలివిగా ప్రవర్తించిన హనుమ కాస్త ఒక కోతిలా మారిపోయాడు అంటాడు వాల్మీకి. కోతి ఏం చేస్తుంది? ఆస్ఫోటయామాస, 2 కాళ్ళు వెనక 2 కాళ్ళతో లేచి నుంచుని ఒక బుద్ధలు తరుముకుంటుంది, హా హా అన్నట్టుగా తడువుకుంది. ఆస్ఫోటయామాస, తోక తీసుకుంది, ముద్దు పెట్టుకుంది, తన తోకని ముద్దు పెట్టుకుంది. అంటే కోతికి ఉండే లక్షణం. కోతికి ఇష్టమైనదేదో విభీషణుడు తర్వాత చెప్తాడు. కోతులకు ఇష్టమైంది లాంగోలమే కాబట్టి దాన్ని తగలబెట్టరా అని చెప్తాడు రావణాసుడితో. ఇక్కడ చుచుంబ పుచ్చం, ఆ తోకని ముద్దు పెట్టుకుంది. ఇంకా రకరకాలుగా ఇప్పుడు చెప్పుకుంటే ఎట్లా, సుందరకాండ చెప్పుకోవాలి కదా ఆ లక్షణాలు. అలాగా సహజమైన కోతి ఏ విధంగా అయితే చేసిందో, ఇందువల్ల ఆనందం పట్టలేక హనుమనని మర్చిపోయి కోతిలా మారిపోయినట్టుగానే ఇది మృగత అంగత, ఆశ్చర్యకరంగా వీడు మృగంలా మారిపోయాడు అని వాల్మీకి అనుకున్నాడు. పరిభ్రమతి చిత్రాన్ని, చాలా చిత్రంగా తిరుగుతున్నాడు. మండలాన్ని వినిష్పతన్, తిరిగే లేడి ఇలా గుండ్రంగా తిరగడం, అక్కడ నుంచుని 2 కాళ్ళు కలపకుండా 2 కాళ్ళతో తిరగడం లాంటివి చేస్తుంది. అలా తిరుగుతున్నాడు. సముద్వీక్షతం సర్వే మృగాహి అన్యే వనేచరాః ఉపాగమ్య సమాఘ్రాయ విద్రవంతి దిశోదశ. మామూలు తెలివైన వాళ్ళం అనుకునే మనుషులు కనిపెట్టలేమేమో కానీ అది నిజమైన లేడా కాదా అనేది తక్కిన జంతువులు కనిపెట్టాయి. తక్కిన లేళ్ళకి తెలుస్తుంది కదా. అవన్నీ ఏం చేసాక ఏదో కొత్తగా ఉంది,
మన గ్రూపులోకి వచ్చింది, టీంలోకి వచ్చింది, ఇది మనది కాదు, ఎక్కడి నుంచో కొత్తగా వచ్చింది అని గుర్తించినవై అవన్నీ ఏం చేశాయంటే దాని దగ్గరికి వెళ్ళాయి, దాన్ని ముట్టుకున్నాయి, తేడా అనిపించింది, వాసన చూచాయి, అబ్బే ఇది మన లేడి కాదు అని పరిగెత్తడం ప్రారంభించాయి. ఇది మామూలు లేడి కాదని గుర్తించిన లేళ్లన్నీ అక్కడి నుంచి భయంతో పరిగెత్తాయి, అన్ని దిక్కులకి పరిగెత్తాయి. విద్రవంతి దిశో దశ, 10 దిక్కులకి పరిగెత్తాయనండి. 10 దిక్కులు ఎలా పరిగెడతాయండి అంటే అర్థం ఏంటి? ఇలా 8 దిక్కులకి పరిగెడితే ఒక లేడి దూకుతోంది చెట్ల మీదకి, వాటి మీద భయం మాట. ఒక లేడి అక్కడ ఉండే చిన్న చిన్న గుంటలు ఉంటే గుంటల్లో పడిపోతుంది. దిశ దశ అంటే అర్థం అది. 10 దిక్కులకి తిరిగాయంటే 8 దిక్కులకి పరిగెడతాయి. పైకి ఎగిరే లేడి ఒకటి, కింద లోతులు గుంటల్లో అగాధంలో దూకే లేడి ఒకటి, ఇట్లాగా 10 రకాల దిక్కులకి పరిగెట్టాయని లెక్క. అంత భయం వేసింది వాడికి. ఇది మృగము కాదు, ఇది మన జాతిది కాదని తెలిసిపోయి. అలాగా రాక్షస సోపి తాన్ వన్యాన్ మృగాన్ మృగవధే రతః ప్రచ్ఛాదనార్థం భావస్య న భక్షయతి సంస్పృశన్. వీడికి మాత్రం మంచి నోరూరుతో లేళ్లు దగ్గరికి వచ్చాయనుకోండి, వీడి అసలు తత్వం ఏంటి? రాక్షసుడు కదా, అది మంచి ఆహారం, అనవసరంగా లేడిగా అయిపోయాను కాబట్టి ఇది తినే అవకాశం లేదని ఒక బాగా షుగర్ వచ్చిన వాడికి ముందు అన్ని స్వీట్లు పెడితే అలా చెయ్యి పెడుతుంది, మళ్ళీ వెనక్కి లాక్కుంటాడు, చెయ్యి పెడుతుంది, వెనక్కి లాక్కుంటే తినకూడదు అనుకుంటాడు. తినాలని బుద్ధి మాత్రం మారకుండా ఉంటుంది. అట్లాగా ఇది ఎలా ఉందంటే రాక్షస సోపితాన్ వన్యాన్, మంచి బలిసే చక్కగా సీతమ్మ తల్లి జీడిపప్పు కిస్మిస్ ఏదో వేసి పెట్టిందేమో, మంచి బలిష్టంగా ఉన్నాయి లేళ్లన్నీ కూడా కదా, పెంపుడు లేళ్లు కదా. ఇవన్నీ తిరుగుతూ ఉంటే వీటిని చూచి ప్రచ్ఛాదనార్థం భావస్య, తన రాక్షసత్వాన్ని తన మృగత్వాన్ని రక్షించుకోవడం కోసం, కాపాడుకోవడం కోసం అని నా భక్షయంతి సంస్పృశన్, ఒక దెబ్బ వేసి వాటి కొట్టేయాలనిపించినా కూడా కొట్టకుండా, వాటిని చంపకుండా తను తాను కంట్రోల్ చేసుకుంటూ అంటే తనను తాను అధీనపడుతూ ఉన్నాడు. తస్మిన్నేవ తతఃకాలే, ఇలా వీడు నానావస్థ పడుతున్నాడు. అవేమో తినడానికి వీలుగా ఉన్నాయి, ఆకలేస్తుంది, తినాలనిపిస్తుంది, కానీ తినడానికి వీలైన స్థితి, వాడి నానావస్థ పడుంటాడు వాడు. అలాంటి స్థితిలో ఇలా జరుగుతూ ఉండగానే వైదేహి శుభలోచన, సీతమ్మ వారు లోపల నుంచి బయటకు వచ్చింది. శుభలోచన, అలా మంచి కళ్ళు, ఎప్పుడు మామూలు కళ్ళు ఏదో దేన్నో చూచి ఏదో భ్రమించే కళ్ళు కాదు, దేన్నైనా చాలా అమాయకంగా నమ్మే కళ్ళు ఆవిడ. శుభలోచన అంటే అర్థం. అందువల్లనే అక్కడ అంత స్థితిలో, అంత అరణ్యంలో ఒక పరివ్రాజకుడై, ఒక యతీశ్వరుడై రావణాసుడు వస్తే కూడా నమ్మేసింది, వెంటనే నమ్మేసింది కదా. అమ్మో యతీశ్వరుడు వచ్చాడు మన ఇంటికి అనుకుంది తప్ప, ఇక్కడికి ఎవడూ రాడని అగస్త్యాదులంతా చెప్తే వీడెవడో వచ్చాడంటే కరెక్ట్ కాదని తలుపులు వేసి లోపల దాక్కోవద్దండి, నమ్మేసింది. శుభలోచన, ఈ లేడీని కూడా చూస్తే పాప అమాయకంగా ఉంటుంది అంతే సీత. అలాగా శుభలోచన కుసుమ అపచయ వ్యగ్ర, అంటే పూలు కోసుకోవడానికి బయటకు వచ్చింది. ఎందుకు వచ్చింది ఆవిడ? పుష్పాలు సేకరించి ఆరాధించడం కోసమని. కుసుమ అపచయ వ్యగ్ర, పూలు కోసుకోవడానికి వచ్చిన ఆవిడ పాదపానభ్యవర్తత, ఎక్కడైతే పూల చెట్లు ఉన్నాయో ఆ చెట్ల దాకా వెళ్ళింది. కన్నికారాం, కన్నికారం అనే పుష్పములు, అశోకాంశ, అశోక పుష్పములు, చూతాంశ్చ, మామిడి చిగుళ్ళు కూడా కోసింది ఆరాధనకి ఉపయోగించి. చిగుళ్ళన్నీ ఆరాధనీయములే అని మనకి పుష్పోత్సవంలో చెప్తారు. ఏ చెట్టు యొక్క చిగుళ్ళైనా అది నిర్దిష్టములైన చెట్ల యొక్క చిగుళ్ళు కూడా పుష్పములు అని అంటారు. పుష్పములుగా పేరు వాడి చిగుళ్ళకి. అందుకనే అంకురార్పణ చేసినప్పుడు అంకురాలు వస్తాయి కదా, అంకురాలతోనే 12వ రోజున పుష్పయాగమని చేస్తారు. ఆ పుష్పయాగం చేసేటప్పుడు ఆ అంకురములే పువ్వులుగా భావించి ఆరాధిస్తారు. ఆ అంకురములకి పుష్పములని పేరు. పుష్పములతో చేసే ఆరాధన కాబట్టి అది పుష్పయాగము అని అంటారు. దానికి పుష్ప అని పేరుంది కాబట్టి మనం కూడా అన్ని రకాల పుష్పాలతో చేస్తే ఇంకా వైభవంగా ఉంటుందని అనేక రకాల పుష్పాలతో దేవుణ్ణి ఆరాధించే పద్ధతి ఏర్పడింది. పుష్పములంటే చిగుళ్లకు కూడా పుష్పములని పేరు. అలాంటి చిగుళ్లను కోస్తోంది. మధిరేక్షణ, అందమైనటువంటి కనులు కలిగిన ఆవిడ. కుసుమాని అపచిన్వంతి, జాగ్రత్తగా ఏ పుష్పాలకు ఆ పుష్పాలు ఒక చిన్న సజ్జ తయారు చేసుకుంది ఆవిడ. ఇక్కడేమో కన్నికార పుష్పాలు, ఇక్కడ చిగుళ్ళు, ఇక్కడ మల్లెపూలు, ఇక్కడ చేమంతులు, అలాగే ఒక ఆ కుసుమాని అపచిన్వంతి, దేనికి దానిగా ఉండేటట్టుగా సేకరిస్తూ చచార రుచిరానన, అలా లేడి తిరిగినట్లు తాను కూడా అక్కడ తిరుగుతోంది. రుచిరానన
అందమైన ముఖము కలిగిన శాతం రుచిరదంతోష్ఠి రూప్యధాతు తనూరుహం విస్మయోత్ఫుల్లనయన సస్నేహం సముదైక్షత. అనుకోకుండా అకస్మాత్తుగా పక్కకి తిరిగి చూసేటప్పటికీ ఇది వెనకాలే వస్తుంది. ఎప్పుడు నన్ను చూస్తుందా వెనకాల వస్తుంది కదా. పక్కన తిరిగేటప్పటికీ లేడి కనిపిస్తే ఒక్కసారి ఆశ్చర్యకరంగా ముఖం పెట్టింది. ఎలా పెట్టిందో వాల్మీకి వర్ణించాడు. శాతం రుచిరదంతోష్ఠి, తెల్లటి పళ్ళు కనిపించేటట్టుగా ఉంది ముఖం. అంటే ఎంత బాగుంది ఇది అని నోరు వెళ్ళబెట్టింది అని లెక్కమాట. ఆ నోరంతా తెరిచి చూస్తోంది. రుచిరదంతోష్ఠి, పళ్ళు వర్ణించాడు వాల్మీకి. వర్ణిస్తున్నప్పుడే అక్కడ దృశ్యాన్ని చూపించడం వాల్మీకి వెన్నతో పెట్టిన విద్య. మనం అక్కడ ఉండేటువంటి వర్ణనలు గుర్తించి అక్కడ సన్నివేశం జరుగుతున్నట్టుగా గుర్తించాలి అని అంటారు పెద్దలు. రుచిరదంతోష్ఠి, పళ్ళు ఇలా ఉన్నాయి అని వర్ణించాడంటే ఆడ ఒక్కసారి నోరు తెరిచి అబ్బా ఎంత బాగుంది అని చూచింది అని లెక్క. అంతేనా? రూప్యధాతు తనూరుహం, అదెలా ఉంది? రూప్యములు తెల్లటి వెండి చుక్కల వలె ప్రకాశించేటువంటి ధాతువులు ఎలా ప్రకాశిస్తాయి? ఎండ కనుక పడినప్పుడు ఒక్కొక్క ధాతువు ఒక్కొక్కలాగా ఒక్కొక్క రంగులో ప్రకాశిస్తుందని మనం వర్ణించుకున్నాం కదా. అలాగా దాని శరీరం అంతా రకరకాల రంగులతో నిండి ఉండేటువంటి దాన్ని చూసి విస్మయ ఉత్ఫుల్ల నయన, నోరు వెళ్ళబెట్టింది, కళ్ళు తేరిపార చూచింది. అదే కదా ఆశ్చర్యానికి రెండే గుర్తులు. ఆశ్చర్యపోతున్నాడు అని చెప్పడానికి కవులు వర్ణించేవి రెండే, కళ్ళు పళ్ళు రెండు వర్ణిస్తారు. పళ్ళు వర్ణించాడు వాల్మీకి, నోరు తెరిచింది అని చెప్పడం కోసం రుచిరదంతోష్ఠి అన్నారు. తర్వాత కొంచెం పైకి వెళ్ళాడు. అంటే ముందు పళ్ళు చూసి పైకి వెళితే పైన కళ్ళు కనిపించాయి. అవి ఎలా ఉన్నాయి? విస్మయ ఉత్ఫుల్లనయన, ఆశ్చర్యకరంగా ఇంతింతలు చేసిన కళ్ళని వర్ణిస్తారు వాల్మీకి, మన తెలుగు కవులు. ఇంతలు చేసిన కళ్ళతో అంటారు. ఇంతంటే కన్ను ఇంతుంటే కన్ను ఎంతుందో అంత బడి పెంచడం కంటిని, అంత తేరిపార చూచినట్లుగా ఉత్ఫుల్లనయన, వికసించిన పువ్వుల వలె కళ్ళతో చూస్తూ సస్నేహం సముదైక్షత, చాలా గాఢానురక్తితో చూచింది. సస్నేహం అంటే, స్నేహం అంటే జిడ్డు అని అర్థం. స్నేహం అంటే జిడ్డు, వదలదు అని అర్థం. అంటే జిడ్డు అనుకోకండి స్నేహం అంటే. స్నేహం అట్లా ఉండాలి అని చెబుతారు. ఎలాగైతే కడుపున్నా పోకుండా ఉండే జిడ్డు ఎలా ఉంటుందో, కష్టాలో సుఖాలో కోపాలో తాపాలో వస్తే ఆ స్నేహం చెడకుండా ఉండడం కోసమని దానికి స్నేహం అని పేరు పెట్టారు పెద్దలు. స్నేహం అంటే అలా ఉండాలి, జిడ్డుతనంతో ఉండాలి. ఈవిడ సస్నేహం సముదైక్షత, అంత ఇది విడిచి నేను ఉండలేను, దీనికి నాకు సంబంధం ఉన్నది, ఇది నాకు కావాలి అన్నంత దృష్టి వెంటనే కలిగింది అని చెప్పడం కోసమే వాల్మీకి సస్నేహం. దానికి దీనికి ఒక జిడ్డుతనం ఏర్పడింది, స్నేహం ఏర్పడిపోయింది. సముదైక్షత, ఐక్షత సూచన, ఉదైక్షత బాగా సూచన, సముదైక్షత చుట్టూ సూచన. ఆ లేడిని ప్రతి అంశము ప్రతి అంగము ఆ అందాన్ని మనోహరాన్ని కలిగిస్తున్నాయి కదా, అలా చూచింది అని అర్థం. సచతాం రామదయితాం పశ్యన్ మాయామయో మృగ విచచార పునశ్చిత్రం దీపయన్నివ తద్వనం. మన పాచిక పారుతోంది అనిపించింది రాక్షసుడైన మారీచుడికి కూడా. తను చూస్తోంది అని గుర్తించాడు. రామదయిత, రామునికి ప్రాణమైనది కదా సీత. పశ్యన్ మాయామయో మృగ, మాయామైన మృగం ఏం చేసిందంటే ఇంకా ఆవిడకి ఆనందం కలిగించాలి. ఇలా బొమ్మలా నుంచుందనుకో ఇది బొమ్మ అనుకుంటుందేమో అని మళ్ళీ మెల్లగా తిరిగి తన చెవులు ఆడించి తన మూతిని జాడించి ఒకసారి ఆ గ్రీవాన్ని పైకి లేపి ముందుకు వెళ్ళి వెనక్కి వెళ్ళి తన యొక్క విన్యాసం అంతా చూపించింది. సీతమ్మకి ఇంకా దాని మీద ప్రేమ కలగడం కోసం, దానికి ఇంకా వ్యామోహం కలిగించడం కోసమని అంతగా దీపయన్ చిత్రం తద్వనం, ఒక్కసారి మనమంతా కూడా ఆశ్చర్యపోయేటట్లుగా ఆ మాయా మృగము కొన్ని విన్యాసాలు చేసింది. అదృష్టపూర్వం, ఇంతకుముందు ఎప్పుడూ చూడలేదు ఇలాంటి లేడి. తందృష్ట్వా చూసింది సీత. నానారత్నమయం మృగం, అనేక రత్నాలతో నిండి ఉన్నటువంటి మృగాన్ని చూచి విస్మయం పరమం సీత, సీతం ఎప్పుడు అంత ఆశ్చర్యాన్ని పొందలేదు కాబట్టే పరమం విస్మయం, గొప్ప ఆశ్చర్యాన్ని. అంతకు ముందెన్నడూ పరో మా యస్మాదితి పరమం అని చెప్పుకున్నాం కాబట్టి దానికంటే మించిన ఆశ్చర్యాన్ని పొందనంత ఆశ్చర్యకరంగా సీతమ్మ పొందింది. జగామ జనకాత్మజ,
జనకాత్మజ అంటే అర్థం ఏమిటి? జనకుని యొక్క కూతురు. జనకుడు ఎలాంటి వాడు? గొప్ప విరాగే, దేని మీద వ్యామోహం లేనివాడు కదా. జనకునికి దేని మీద వ్యామోహం లేకపోతే అలాంటి జనకుని కూతురికి కూడా వ్యామోహాలు ఉండవు కదా. అలాంటి జనకుని కడుపున జనకుని యొక్క కుమార్తె అయినటువంటి సీతమ్మకు కూడా వ్యామోహం కలిగించినట్టుగా ఉందని చెప్పడం కోసం వాల్మీకి జనకాత్మజ అని పదం వాడారు. అలాని వాల్మీకి 42వ సర్గను ముగించారు ఇక్కడ. ఇత్యార్షే వాల్మీకి శ్రీరామాయణే ఆదికావ్యే అరణ్యకాండే 42 సర్గః. అథ 43 సర్గః. 7 సాతం సంప్రేక్ష శుశ్రోణి కుసుమాన్యపచిన్వతి హైమరాజతవర్ణాభ్యాం పార్శ్వాభ్యాం ఉపశోభితం. ఇంకా అలాగా ఆవిడ పూలు కోస్తున్నావిడ ఆ పూల మీద చెయ్యి అలాగే ఉంది, లేడీ మీద కళ్ళున్నాయి, ఆ పూలు కోస్తూనే ఉంది, లేడీని చూస్తూనే ఉంది. అంటే అంత విస్మయానికి లోనైంది అని చెప్పడం కోసం సాతం సంప్రేక్ష్య సంప్రీక్ష్య 2 ఉపసర్గలతో ఒక ఉపసర్గద్వయ యుక్తమైనటువంటి ప్రేక్ష్య ఈక్ష్య దర్శనేన ధాతు మీద నుంచి ఏర్పడుతుంది. సంప్రేక్ష్య అంత తేరిపార చూస్తూ ఆవిడ శుశ్రోణి అంటే అందమైన పిరుదుల భాగము కలిగిన ఆవిడ అర్థం. ఎప్పుడైనా ఆడవాడు నుంచున్నప్పుడు ఒక అందంగా ఒక కాలు పూర్తిగా ఉంచి రెండవ కాలుని కొంచెం లేపినప్పుడు ఉండే అందం, ఒక అందమైనటువంటి ఒక రూపం ఏర్పడుతుంది. అలాంటి రూపంతో ఉంది కాబట్టి వాల్మీకి ఇక్కడ శుశ్రోణి ఎంత అందమైన నితంబం కలిగిన ఆవిడ. కుసుమాని అపచిన్వతి అలాగే ఒక భంగిమ, అందమైన భంగిమ. ఒక కాలు కింద ఉంటుంది, రెండవ కాలు ఇలా పైకి లేపేటప్పటికీ ఒక అందమైనటువంటి భంగిమ ఏర్పడుతుంది. ఆ భంగిమతో ఉండే సీత పూలు కోస్తూనే ఉంది, ఈ పక్క చూస్తూనే ఉంది. హైమరాజతవర్ణాభ్యాం పార్శ్వాభ్యాం ఉపశోభితం. 2 వైపులా చూస్తోంది. ఇలా పూలు కోస్తూనే ఉంది. పూలు కోస్తోందో ఆకులు కోస్తుందో తెలియనటువంటి స్థితిలో కోస్తోంది ఆవిడ. ఈ పక్క లేడిని చూస్తే ఒక పక్క బంగారంలా ఉంది, ఒక పక్క వెండిలా ఉంది, ఎంత ఆశ్చర్యకరంగా ఉంది అనుకుంటూ ఆవిడ ఉంది. ప్రహృష్టాచ అనవద్యాంగి చాలా ఆనందం కలిగింది ఆవిడకి, చాలా సంతోషం కలిగింది. అనవద్యాంగి ఆవిడ శరీరంలో ఎక్కడ ఆ అవయవములలో కానీ ఆవిడ రూపంలో కానీ ఎలాంటి ఇది బాగుంది ఇది బాగుండలేదనడానికి వీలు లేనటువంటి గొప్ప శరీర సౌష్ఠవం కలిగిన, శరీర మార్ధవం కలిగిన ఆవిడ. మృష్టహాటక వర్ణిని చాలా ఆభరణాలు కూడా ధరించింది, మంచి బంగారపు ఆభరణాలతో ఉంది ఆవిడ. భర్తారం అభిచక్రంద ఎందుకు వర్ణించాడు? మృష్టహాటక వర్ణిని ఆవిడే ఒక బంగారంలో ఉంది, ఆవిడ బంగారపు ఆభరణాలు ధరించింది, ఈవిడికి బంగారు లేడు దేనికి అనడం కోసం వాల్మీకి ఇక్కడ వర్ణించాడు. ఈవిడే బంగారం, హాటక వర్ణిని బంగారం లాంటి అందమైన లేడి కంటే సీత బాగుంది కదా, అలాంటి సీతకి లేడి మీద వ్యామోహం ఏమిటి అనిపించింది వాల్మీకి. అందువల్ల బంగారాన్ని ధరించింది, బంగారంలో ఉంది, ఈవిడికి ఎందుకు ఈవిడ ఈ లేడీ అన్నట్లుగా అనుకుని భర్తారం అభిచక్రంద ఏమండో ఇది పిలిచింది. లోపల ఎక్కడో ఉన్నాడు రాముడు, విల్లు బాగు చేసుకుంటున్నాడో ఇల్లు బాగు చేసుకుంటున్నాడో ఏదో ఆయన పద ఆయన చేసుకుంటుంటే అభిచక్రంద గట్టిగా పిలిచింది. లక్ష్మణం చాపి సాయుధం లక్ష్మణుని పిలవక్కర్లా, రాముడే పిలిచింది. లక్ష్మణుడు కూడా ఆయుధాలతో పాటు వచ్చేసాడు బయటకు. ఎందుకు అరిచిందో రాముడికేమో అరుపులో ఉండే తేడా తెలుస్తుంది, ఆనందంగా అరిచిందా బాధతో అరిచిందా. లక్ష్మణస్వామికి ఏం అక్కర్లా, అరిచిందంటే ఏదో జరిగిందని వచ్చేసాడు. ఎలాగా ఆయుధం సాయుధం ఆయుధాలు పట్టుకుని ఆయన పరిగెత్తుకుని ఇద్దరు బయటకు వచ్చారు. తయాహూతం అంటే ఆవిడిచే పిలవబడిన వాళ్ళిద్దరు. వీడు పిలిచింది మాత్రం భర్తారమభిచక్రంద భర్తను పిలిచింది. లక్ష్మణం చాపి సాయుధం లక్ష్మణుని కూడా పిలిచింది అనుకోవచ్చు, కానీ ప్రత్యేకంగా పిలుస్తుంది. లక్ష్మణ రా అంటుందా? అందావిడ. ఆవిడకుండే ప్రజాపతిత్వం ఆడుకుంటుంది కదా. ఏమండో నాదా ఇలా రండి అనగానే ఈయన కూడా వెనకాల వచ్చాడన్నమాట. ఈవిడ వైపు నుంచి వాళ్ళు చెప్తున్నాడు, ఇలా సీతమ్మ చేత పిలవబడిన వాళ్ళిద్దరూ వచ్చారు అని ఈయన చెప్తాడు. ఈయన మాటల్లో ఇలా వచ్చారు వాళ్ళు ఎలాంటి వాళ్ళు? నరవ్యాఘ్రౌ నరుల్లో శ్రేష్ఠులైన వాళ్ళు, పులులు లాంటి వాళ్ళు. వైదేహ్య రామ లక్ష్మణౌ వైదేహి చేత పిలవబడ్డారు. దీక్షమాణౌ తు తందేశం తదా దదృశుతుర్ముఖం పిలవంగానే సీతను చూడలేండి, చుట్టుపక్కల అన్నీ చూశారు. ఏమైంది అలర్ట్గా ఉండొద్దండి వీళ్ళిద్దరూ. అలాగా బయటికి రాగానే చూసింది సీతమ్మను చూడకుండా ఈ పక్క ఆ పక్క ఈ పక్క పైన కింద అంతా చూసేవాడికి లేడి కనిపించింది.
తందేశం వీక్షమాణౌతు తందేశం, ఆ ప్రాంతం అంతా ఒకసారి వాళ్ళ కళతో ఒకసారి చెక్ చేశారన్నమాట, ఒకసారి పరిశీలించారు. తదా అప్పుడు దదృశుతు మృగం, లేడిని గమనించారు. శంకమానస్తు తం దృష్ట్వా, రాముడు కొంచెం వెంటనే ఎంత బాగుంది అనిపించింది, కానీ లక్ష్మణస్వామికి అలా అనిపించింది, ఈ దొంగలేడి అనిపించింది. అంతే, అంత బాగున్న దాన్ని ఒక్కసారైనా ఎంత బాగుంది అనొచ్చు కదా, అలా శంకమానస్తు తం దృష్ట్వా, చూడంగానే లక్ష్మణస్వామికి శంకమాన అనుమానం కలిగింది. తం దృష్ట్వా లక్ష్మణో రామమబ్రవి, అన్నయ్య ఆగడు అన్నాడు. అర్థం ఏంటది, అన్నయ్య నాపి తమేవైనం అహం మన్యే మారీచం రాక్షసం మృగం, అది లక్ష్మణుడు గొప్పతనం. ఒక్కసారిగా చూచిన వెంటనే అన్నయ్య ఆగు, తమేవైనం వాడే వీడు మారీచుడు రాక్షసుడు మృగమై వచ్చాడు అని చెప్పేశాడు. మొత్తం దాని చరిత్ర అంతా చెప్పాడు. లక్ష్మణస్వామికి ఉండే గొప్పతనం, అతనికి 1000 తలకాయలు కదా, 1000 తలకాయలకి 2000 కళ్ళు ఉంటాయి కదా, అలాంటి వాడు కాబట్టి ఒక్కసారి తన బుద్ధులతో పరికించి వీడు మారీచుడిని కూడా గుర్తించగలిగాడు. తమాషా, ఇది మాయామృగమని చెప్పచ్చు, మారీచుడే వీడు. ఎందుకో చెప్తాడు తర్వాత, మారీచుడు ఎందుకు అనుకున్నావు లక్ష్మణ అంటే దాని కారణం చెప్తాడు. ఉత్తగా మాట్లాడండి, హేతుబద్ధంగానే మాట్లాడతాడు లక్ష్మణస్వామి. ఎక్కడ మాట్లాడినప్పుడు హేతుబద్ధత తప్పదు. యుద్ధకాండలో చివరికి రాముణ్ణి ఇక్కడ అరణ్యకాండలో రాముణ్ణి ఓదార్చే సమయంలో కూడా చాలా హేతుబద్ధంగా మాట్లాడతాడు. అక్కడ చూద్దాం ఎలా మాట్లాడతాడు. అలాగా మారీచం రాక్షసం మృగం, ఇది మారీచుడే అని చెప్పాడు. శరంతో మృగయాం హృష్టా పాపేనోపాధినా వనే అనేన నిగతాః రాజన్ రాజాన కామరూపిణ. చాలా మంది రాజులు, రకరకాల రాజులు అరణ్యాల్లో వేటాడుతున్నప్పుడు వీడేట మృగం వేషం ధరించి వాళ్ళని మభ్యపెట్టి వాళ్ళందరినీ తిన్నవాడు వీడే అని నేను కథలు విన్నా. ఎక్కడ విన్నాడు? ఎక్కడో అయోధ్యలోనూ జనకపురిలోనే వినే అవకాశం లేదని. రాముడు మహర్షులతో ధర్మపన్నాలు మాట్లాడుకుంటూ ఉంటే లక్ష్మణస్వామి పని ఏంటి తెలిసిన, ఈ అరణ్యంలో ఏమేమి ఉంటాయి, ఎలాంటివి ఉంటాయి, ఎన్ని చెట్లు ఉంటాయి, దాళ్ళు ఏముంటాయి, ఎక్కడ సదస్సులు ఉంటాయి, ఈయన ఎంక్వైరీ ఈయనది ఉంటుంది కదా. ఇలా శరభంగ మహాముని ఆశ్రమంలోనే ఈయన ఎంక్వైరీ అంతా చేసేసాడు. ఎప్పుడైనా లేడీ లాంటిది ఏదన్నా కనిపిస్తే, విచిత్రమైన లేడీ కనిపిస్తే నమ్మకు వాడు మారీచుడు వాడు చెప్పారు కాబట్టి ఖచ్చితంగా మారీచుడు అని చెప్పగలిగాడు లక్ష్మణస్వామి. రాజానహ, ఎందుకంటేట ఇది వరకు వేటకు వచ్చిన రాజులు చాలా మందిని ఈ మారీచుడే తిన్నాడని మహర్షులు గుర్తించిన వారే తనకు చెప్పారు. కాబట్టి అస్య మాయా విదో మాయా మృగరూపమిదం కృతం భానుమత్ పురుష వ్యాఘ్ర గంధర్వపుర సన్నిభం. ఇంకా చాలా అందంగా చెప్పాడు. ఏమని? అస్య మాయావిద మాయామృగరూపం ఇదం కృతం. వీడు చాలా మాయావిదుడు, చాలా గొప్ప మాయావిడు. వీడు ఇలాంటి మాయారూపాన్ని పొందాడు. భానుమతు, ఎంత ప్రకాశిస్తున్నాడో అనుకుంటున్నావా? పురుష వ్యాఘ్ర, ఓ రామచంద్ర, గంధర్వపుర సన్నిభం, ఇది గంధర్వపురము వంటిది అని అంటాడు. గంధర్వపురం అంటే మీకు తెలుసో లేదో, ఒకసారి మేఘాలు చూసి, ఈ వర్షాకాలంలో మేఘాలు చూస్తే మేఘాలన్నీ దగ్గరికి వస్తాయి, ఒక నగరం కట్టినట్టుగా మనకు కనిపిస్తుంది. దాన్ని గంధర్వపురము అని అంటారు. ఆకాశంలో మేఘాలు మేఘాలని అలా చూస్తూ నాకు కాసేపు చూడండి. ఎప్పుడైనా వర్షాకాలంలో మేఘాలు చూస్తే ఒక మేఘం చిన్న బురుజులాగా, ఇంకో మేఘం ఏమో పెద్ద బిల్డింగ్ లాగా, ఆ పైన ఇంకో మనుషులు తిరుగుతున్నాడు చిన్న చిన్న పైన, ఇంకో పక్కన మేఘం, ఇంకో మేఘం పక్కన ఉంటే చెట్లలాగా మీరు గంధర్వపురం కనిపిస్తుంది. దాన్ని గంధర్వపురము అని అంటారు. అలా మేఘాలు కనిపించి అలా గనక మేఘాలు దగ్గరగా ఉండి ఒక నగరం కట్టినట్లుగా ఉంటే దానిలో గంధర్వులు ఎంజాయ్ చేస్తుంటారు. వాళ్ళకు ఉండే రూపాలు చాలా ఉంటాయి కాబట్టి ఆ నగరములలో గంధర్వులు ఉంటారు. కాబట్టి అలా మేఘములతో చిత్రాకారంగా వెలువడిన నగరానికి గంధర్వపురము లేక గంధర్వ నగరం అని పేరు. అది ఎంతసేపు ఉంటుంది? కొద్దిసేపు అంతే. అలా మీరు చూస్తుండండి. అలా ఒక బిల్డింగ్లా ఉండేది మళ్ళీ మారిపోతుంది, మనకు ఒక గ్రామంలాగా అయిపోతుంది, ఒక అరణ్యంలో అయిపోతుంది, ఒక కొండల్లా అయిపోతుంది, అది వెళ్ళిపోతుంది అంటున్నాడు లక్ష్మణుడు. ఇది గంధర్వపుర సన్నిభం. ఇప్పుడు ఇలా కనిపిస్తుంది కదా, మనం కనుక దీన్ని పనిపట్టడం ప్రారంభించామంటే వీడు అసలు రంగు బయటపడుతుంది. ఎక్కువసేపు ఈ రూపంలో వీడు ఉండలేడు. రామ, ఇది మాయామృగము అని తెలిచాడు.
మృగోహ్యేవం విధోరత్ర విచిత్రో నాస్తి రాఘవ జగత్యాం జగతీనాథ మాయా ఏషాహి న సంశయ మాయేషాహి న సంశయ. ఇలా ఉండే రత్న విచిత్రమైనటువంటి మృగం అనేది లోకంలో ఎక్కడా ఉండదు కదా. జగత్యాం, జగత్తులో ఎక్కడ ఉంటుందా? జగతీనాథ. నీకు లోకం తెలీదా? లోకం తెలిసినవాడు కదా రాముడు, జగతీనాథుడు కదా రాముడు. మాయా ఏషా హీ న సంశయ. హీ అంటేనే ప్రసిద్ధార్థం, ఇది మాయయ్యే, సంశయము లేదు అని తెగేసి చెప్పాడు లక్ష్మణస్వామి. ఏవం బ్రువాణం కాకుత్స్థం ప్రతివార్య శుచిస్మిత ఉవాచ సీతా సంభృష్ట శర్మణా హృతచేతన. సీతమ్మగా నవ్వు వచ్చింది, చిన్న నవ్వు వచ్చింది. శుచిస్మిత, అందంగా నవ్వింది. ఈ లక్ష్మణస్వామికి ఎప్పుడు అనుమానించడమే పని కదా, ఎప్పుడు అనుమానిస్తూ ఉంటాడు. అనుకుని మాట్లాడుతూ ఉంటే చెయ్యలా పెట్టి ఏవం బ్రువాణం కాకుత్స్థం ప్రతివార్య శుచిస్మిత, చెయ్యలా పెట్టి ఆగవయ్యా ఎప్పుడు నీకు అనుమానాలే అని అనలా చెయ్యి చూపించినది. ఉవాచ సీతా సంహృష్ట. ఇంకా దాని మనస్సు, సీతమ్మ మనస్సంతా కూడా ఆ లేడి మీదే ఉన్నది కదా ఉండి. సంహృష్ట శర్మణ హృతచేతన. లేడి మీద ఉందో అది మాయామృగం చెప్పాడు కాబట్టి అది మాయామృగమే, సందేహం లేదు. కానీ చర్మం మాత్రం కనిపిస్తుందిగా. లోపల ఉండేవాడు మాయావో రాక్షసుడో లేడో తెలియదు, కానీ పైన చర్మం కనిపిస్తుంది. చర్మం బాగుంది సీతమ్మకి కాబట్టి శర్మణ హృతచేతన. ఎంత బాగుంది దాని చర్మం, ఎంత బాగుంది, ఎంత అందంగా ఉంది అంది అని. ఆర్యపుత్ర అభిరామోసౌ మృగో హరతి మే మనః ఆనయేనం మహాబాహో క్రీడార్థన్నో భవిష్యతి. ఈ శ్లోకాన్ని మన పెద్దలు చాలా అందంగా వివరిస్తారు. మనమంతా సీతమ్మలమేనయ్యా, మనమంతా సీతమ్మలమే. వైకుంఠంలో భగవంతుడు పక్కనే ఉంటే భగవంతుడి దగ్గరే ఉండాలని కోరుకోవాలి కదా. అలా ఉండకుండా నాకు అలా పుట్టాలనుంది, ఇలా పుట్టాలనుంది, ఇలా ఉండాలనుంది అంటే అలా ఉందా అయితే వెళ్ళు అని పంపించారు. అలా అయిపోయిన వాళ్ళమని ఈ శ్లోకాన్ని వేదాంతపరంగా అన్వయిస్తారు వ్యాఖ్యాతం. మనకి ఇతరత్ర వ్యాఖ్యానంలో కనిపిస్తుంది. ఆర్యపుత్రుడా అంటే పూజనీయుడైనటువంటి వాడా, దశరథ కుమారుడా, నా భర్త. అభిరామోసౌ, నువ్వు ఉత్తరాముడివే, అది అభిరాముడు. అది ఇంకా బాగు. మరి తమాషాగా చిన్నప్పుడు అన్నప్రాసన చేసే సమయంలో ఏం చేస్తారంటే పిల్లవాడిని పెట్టి ఒక చాపో ఒక వస్త్రమో వేసి బంగారం, పళ్ళు, పుస్తకం, పెన్ను అలా పెడతారు. ఎందుకు పెడతారంటేట ఇది పైన లోకంలో మనని పుట్టించినప్పుడు గుణకర్మ విభాగశః పుట్టించినప్పుడు భగవంతుడు చేసే పని. ఈ జీవుడికి ఇదిరా బంగారం అంటే ఇది సుఖం అంటే ఇది ఇలా ఉంటుంది, ఈ జన్మ ఇలా ఉంటుంది, ఇలా ఉంటుంది, అలా అన్నీ చూపిస్తే దేని మీద వాడు వ్యామోహం ఉంటుందో అవి విడిపోతే వీడికి అది కామోషం ఆ జన్మ ఇచ్చేస్తాడు. విధాత చేసే పని అది ఒక రూపకంగా మనవాడు అన్నప్రాసనలో చూపిస్తాడు. అన్నప్రాసన అంటే లోపలికి తీసుకునే ఆహారం కదా. అప్పుడు ఆ సమయంలో ఇలా విడిచిపెడితే వీడు దేన్ని గనక పట్టుకుంటే దాంతో బాగుంటాడని మనం ఆనందంగా కేరింతలు కొడతాం. వాడు అవేవీ పట్టుకోకుండా వెనక్కి తిరిగి అమ్మా నువ్వే కావాలి అని అనగలిగితే వాడు ఉత్తమోత్తముడైనటువంటి వ్యక్తిగా తయారవుతాడు. ఇది మనకి నేర్పడం కోసం. ఈ బంగారం ఏం పని చేస్తుంది? బంగారం నాకు పాలిస్తుందా? డబ్బులు ఏమన్నా పాలిస్తాయా? ఏదో అదే పళ్ళు ఏమన్నా తిరగలనా? జీవుడికి ఎలా ఉండాలి? ఇవేమీ నాకు ఆ సమయానికి నాకు ఆనందింపచేసేవి కావు. నాకు ఆనందాన్ని ఇచ్చేదైనా, పాలిచ్చేదైనా, పెంచేదైనా అమ్మని వాడు ముందుకు తిరగకుండా వెనక్కి తిరిగి అమ్మకాళ్లే పట్టుకుంటే వాడు ఉదాత్తమైన పురుషుడు అవుతాడు అని ఇది చెప్పడం కోసమని మన వాళ్ళు అన్నప్రాసనలో ఇది అందమైనటువంటి ఒక వ్యవహారాన్ని ఏర్పరిచారని మన పెద్దలు చెప్తారు. ఇలాగ ఇక్కడ రామ నువ్వు ఉత్తరాముడివే, అది అభిరామ, అది ఇంకా నీకంటే బాగుందని చెప్పడం కోసం వాల్మీకి అభిరామ, 2 అక్షరాలు ఎక్కువ కదా అభిరామ అంటే. రామ రమతే రమయతి, ఆనందపడేవాడు, ఆనంద పెట్టేవాడు. కానీ ఇంకా అది అభితః రామ, ఇంకా ఆనంద పెడుతోంది. అసౌ మృగ హరతి మే మనః, నా మనసు ఎప్పుడో నిన్ను హరించింది, నువ్వు నన్ను హరించావు, కానీ నా మనసు ఇప్పుడు ప్రత్యేకంగా లేడిని హరిస్తుంది చెప్పడంలోనే వేదాంతార్థం. ఇక నీతో నేనుండను,
నీతోనే ఉండవలసిన సమయం కాదు, నేను వెళ్ళవలసిన సమయం ఏర్పడుతోందని నా మనస్సును హరిస్తోంది ఇది. అంటే నా యొక్క పాత్రని కూడా హరిస్తోంది, రాక్షస కృత్యము అని చెప్పడం కోసం చెప్పింది అని తత్వదీపికలో వ్యాఖ్యాత చెప్తారు. కానీ శ్లోకంలో మాత్రం నా మనస్సులో ఆగుతోంది అది. ఆనయ్య ఏనం మహాబాహో, దాన్ని తీసుకురావా, నీకు పెద్ద పెద్ద చేతులు ఉన్నాయి కదా అంటే అర్థం నువ్వు ఏదైనా దాన్ని దూరంగా ఉండి దాన్ని పెద్ద చేతులు ఈజీగా పట్టుకుంటాడు. ప్రాంశులభ్యే ఫలే లోభాత్ ఉద్బాహురివ వామన, పైన ఎక్కడో ఉండే పండుని పొడుగాటి కాళ్ళు కలిగిన వాడు ఈజీగా అందుకుంటాడు కదా. నీ పెద్ద పెద్ద చేతి ఇక్కడి నుంచి పక్కన పట్టుకున్నావు అనుకో, మాకైతే అందదు కానీ నీకు అందుతుంది కదా. మహాబాహో, వెంటనే పట్టుకోవాలి. అంటే చాచితే పెద్ద చెయ్యి కాబట్టి రాముడిది వెంటనే పట్టేసుకుంటాడు రాముడు, అప్పుడే అయిపోతుంది, తన కోరిక తీరుతుంది అన్నట్లుగా వాల్మీకి మహాబాహో అని ఒక విశేషాన్ని వేశాడంటారు. క్రీడార్థం నో భవిష్యతి, రెండు అర్థాలు. నహ మనకు, క్రీడార్థం ఆడుకోవడానికి వీలుగా, భవిష్యతి అవుతుంది అని ఒక అర్థం. సంస్కృతంలో అభావే అభావే నహ్యనోనున అనే ఒక సూత్రం, ఒక సూత్రం ఉన్నది వైజయంతి నిఘంటువులు. లేకపోవడము అని చెప్పడానికని ఒక 4 పదాలు వాడతారు. నా లేదు, మా ఒకటి, నహి నహినోన నహినోన అంటారు. నహి లేదే, లేనే లేదు, నా లేదు, నో లేదు. నో అంటే లేదు అని అర్థం. నహ అని విడదీసుకుంటే మనకు అని అర్థం. నో అని విడదీసుకుంటే కాదు అని ఒక అర్థం. సీతమ్మ మాట్లాడిన మాటలో ఉండే తమాషా, మనకి ఆడుకోవడానికి బాగుంటుంది అని ఒక అర్థం. రెండవది క్రీడార్థం నో భవిష్యతి, ఇది క్రీడార్థం అయ్యేది కాదు రామా, ఇది క్రీడ కాదు, ఇది జాగ్రత్తగా మనం ఏ పనికైతే మనం అనుకుంటున్నామో ఆ పని చేయవలసిన అవసరం ఉన్నదిని సూచనప్రాయంగా చెప్పిందా అన్నట్లుగా క్రీడార్థం నో భవిష్యతి. మనకి ఎలాగైతే శిక్షావల్లిలో నో ఇతరాణి యాన్యస్మాకం సుచరితాని తాని త్వయోపాస్యాని, నో ఇతరాణి, ఇంగ్లీష్లో నో అనే పదం కూడా సంస్కృతంలో ఉండే నోకి సమానంగా ఉంటుంది. మీకు ఇంగ్లీష్ యొక్క పెంపుదల, ఇంగ్లీష్ ఎలాగ పరిఢవిల్లింది అని చెప్పడానికని కొన్ని లింగ్విస్టిక్లో కనుక పెడితే కనుక భారతదేశం వచ్చిన తరువాత ఈనాడు మాట్లాడే ఇంగ్లీష్కి పరిపుష్టత కలిగింది అని ఒక చాప్టర్లో దాన్ని వివరిస్తారు, చాలా సందర్భాలు వివరిస్తారు. అందులో ఒకటి నిషేధార్థకమైన, మనం వీళ్ళకి పాఠంలో చెప్పాను, నిషేధార్థకమైన పరిచయం ఒకటి ఉంది. అప్పటిదాకా ఉదాహరణకి ఆథరైజ్డ్ అని అనుకోండి, ఇది ఆధికారికమైనది అనడానికి వాళ్ళకి ఇది ఆథరైజ్డ్ కాదు అనే పదమే తప్ప అనాథరైజ్డ్ అనే పదం లేదు. అనా అనేటువంటి ప్రత్యేకమైన పదం లేదు. ఎలా వచ్చింది? సంస్కృతంలో ఈ దేశం వచ్చిన తర్వాత ఆధికారికం అండి, ఇది అనధికారికం అండి, ఆధికారికం అండి, అనధికారికం అండి, ఇది ఉపాయం అండి, ఇది అనుపాయం అండి, ఇలా అని చేరుతుంటే ఒక్క అక్షరం చేర్చి వీళ్ళు విరుద్ధార్థాన్ని ప్రకటిస్తున్నారే అని నచ్చిన వాళ్ళై మనకి ఈ పరిచయాన్ని వాళ్ళు ఇంగ్లీష్లో వాడుకున్నారు అని మన వాళ్ళు తమాషాగా కాదు అందులో రాశారు. ఆ విధంగా నో అనే పదం కూడా నిషేధార్థకమైంది. వాళ్ళ భాషలో అంత ముందే ఉందో తెలియదు కానీ ఈ నో అనే సంస్కృతంలో నో ఇతరాణి, పెద్దలు ఏ పని చేశావో ఆ పని చెయ్యాలి తప్ప ఇతరమైన పనులు చెయ్యొద్దు అని శాసించే సమయంలో నో ఇతరాణి, ఇతరములు చేయకండి అని. ఇక్కడ సీతమ్మ క్రీడార్థం నో భవిష్యతి, ఇది ఆట వస్తువు కాదు రామా, జాగ్రత్తగా ఉండాలి అని ఆయనకి చెప్పింది అని ఒక అర్థం. లేదు మనం ఆడుకోవడానికి బాగుంది అని ఒక అర్థం. ఇలా ఇహ ఆశ్రమపదే అస్మాకం, ఇంకా మళ్ళీ కథలోకి రావాలి. ఇహ ఇక్కడ ఆశ్రమపదే, ఆశ్రమంలో, అస్మాకం మనకి, పైన ఉండే నహాకి ఇది అస్మాకం అనే సమానార్థకం. బహవః పుణ్యదర్శనాః, చాలా ఉన్నాయి లేళ్ళు కదా. మృగాశ్చరంతి సహితాః శృమరాః చమరాః తథా. ఇక్కడ మన ఆశ్రమంలో ఎన్నో లేళ్ళు ఉన్నాయి, శృమరములు ఉన్నాయి, చమరములు ఉన్నాయి. చమరములంటే సాధు జంతువులై ఉండేటువంటి లేదు. శృమరములంటే కొంచెం క్రూర మృగములైన వాటిని శృమరములు అంటారు. శృమరాహ చమరాహ తేడా అంటే క్రూర జంతువులైనవి కూడా ఆశ్రమంలో కలిసిమెలిసి ఉంటున్నాయి,
సాధు జంతువులైనవి కలిసిమెలిసి ఉండేటట్టుగా ఉంది వాతావరణం. ఆశ్రమ వాతావరణం అంటేనే అది కదా. అలా ఉన్నాయి, మనకి చాలా ఉన్నాయి కదా. వృక్షా వృషక సంఘాశ్చ వానరాః కిన్నరాస్తథా విచరంతి మహాబాహో రూపశ్రేష్ఠా మనోహరాః. మన దగ్గర చాలా ఉన్నాయి కదా. సీత ఈ కొత్త దేనికి అంటావేమో. వృక్షా మన ఎలుగుబంటూ మన చుట్టూ ఉన్నాయి. పృషత సంఘాశ్చ చుక్కలు కలిగిన లేళ్ళు. చుక్కలు వాటిని తెలుగులో ఇర్రి అని అంటారు. తెలుగులో ఇర్రి అని అంటారు వాటిని. చుక్కలు విచిత్రంగా చుక్కలు కలిగిన లేళ్ళు ఒక జాతి ఉంటుంది. వాళ్ళు ఇష్టముగా ఎత్తుగా ఉంటాయి, మామూలు లేళ్ల కంటే భిన్నంగా ఉంటాయి. వాటికి ఇర్రి అని పేరు తెలుగులో. అలాంటి ఇర్రులు అంటారు వాటిని. పురుషత సంఘాశ్చ వానరాః కోతులు తిరుగుతున్నాయి. కిన్నరాస్తథా కిన్నరములనే పక్షులు ఉన్నాయి. విచరంతి మహాబాహో ఇవన్నీ తిరుగుతున్నాయి. రూపశ్రేష్ఠా మనో అవన్నీ బాగుండేవే కానీ నచాస్య సదృశో రాజన్ ఇలా అవేం లేవు కదా. వేటికి అదే బాగుంది. పక్షికి పక్షి బాగుంది, సుమరానికి సుమరం బాగుంది, చమరానికి చమరం బాగుంది, పుషతము బాగుంది, అన్నీ బాగున్నాయి. కానీ అవేవి ఇలా లేవు కదా. ఇది వెరైటీగా ఉంది కదా, వాటికంటే భిన్నంగా ఉంది, చాలా కొత్తగా ఉంది కదా. దృష్టపూర్వో మృగఃపుర దృష్టపూర్వో మృగఃపుర తేజసా క్షమయా దీప్త్యా యథాయం మృగసప్తమః. దృష్టపూర్వమైంది ఇప్పుడు. ఇంతకుముందు అదృష్టపూర్వం ఎప్పుడు లేదు మనకి. ఇప్పుడు ఇంతకుముందు మనకు కనిపించింది కదా ఈ లేడీ. ఇది తేజస క్షమయా దీప్త్య యథాయం మృగసప్తమః. మనం ఇంతకుముందు చూసిన లేళ్ళన్నీ కూడా దీనిలాగా తేజస్సు లేవు, దీనిలాగా తమాషాగా సంచరించే విధానము లేదు, దీనిలాగా ఒక దీప్తి లేదు, ఒక ఆకర్షణీయత వాటిలో లేదు. ఇది కొత్తగా ఉంది. నానావర్ణ విచిత్రాంగ రత్నబిందు సమాచిత ద్యోతయన్ వనమవ్యగ్రం శోభతే శశిసన్నిభ. ఎలా ఉంది? నానావర్ణ విచిత్రాంగ చాలా వర్ణములతో కూడుకుని ఉంది. రత్నబిందు సమాచిత ఒక వెండి బిందువులను చెక్కినట్లుగా ఉన్నది. ద్యోతయన్ వనమవ్యగ్రం ఈ వనం మొత్తాన్ని, అడవి మొత్తాన్ని కూడా ప్రకాశింపజేసేటట్టుగా చల్లటి చంద్రబింబల్లా ఉంది కదా ఈ లేడీ. అంటే అహో రూపం ఎంత బాగుంది. అహో అంటే అత్యాశ్చర్యకర పదం. అహో రూపం అహో లక్ష్మీ స్వరసంపచ్చ శోభన. ఈవిడ ఎంత బాగుంది అంటే తిరుగుతుంది. ఎంత బాగా తిరుగుతోంది అంటే అరుస్తుంది. అది ఇంకా ఈ సీతమ్మని ఆకర్షించడానికి చేసే పని. అది ఎప్పుడైతే అరిచిందో స్వరసంపచ్చ శోభన, దాని స్వరం ఎంత బాగుందో చూడు. ఈ స్వరమే కొంప ఉంచిందని తెలియదు అది కదా. దాని స్వరమే కొంప ఉంచుతున్న తర్వాత తెలియకుండా స్వరసంపచ్చ శోభన. దాని గొంతు ఎంత బాగుంది. మృగ అద్భుత విచిత్రాంగ హృదయం హరతీవ మే. ఈ లేడీ అద్భుతమై విచిత్రాంగమై నా మనస్సు ఆకర్షిస్తోంది, లాగుతోంది. ఇది గ్రహణమభ్యేతి జీవన్నేవ మృగస్తవ ఆశ్చర్యభూతం భవతి విస్మయం జనయిష్యతి. మీరు పట్టుకోగలుగుతావా రామా? పట్టుకుంటే కనుక జీవన్నేవ మృగస్తవ, నువ్వు దాన్ని బతికుండగానే పట్టుకుంటే కనుక చాలా ఆశ్చర్యకరంగా ఇది మన దగ్గర ఉంటుంది. విస్మయం జనయిష్యతి, రోజు మనకు ఆశ్చర్యాన్ని కలిగిస్తూ మనతో ఉంటుంది కదా. సమాప్త వనవాసానాం, వనవాసం అయిపోయిన తర్వాత రాజ్యస్థానాంచన పునః, మన రాజ్యం విడిపోతాం. అమెరికా నుంచి వస్తే ఏం తెచ్చారు అడుగుతారు కదా. అంతా ఏదైనా విదేశానికి వెళితే ఏం వస్తువులు తెచ్చారండి, ఏం కొత్త వస్తువులు తెచ్చారని అడుగుతారే. అలా మనం ఇంత 14 ఏళ్ల పాటు రాజ్యానికి దూరంగా ఇంత అడవిలోకి వస్తే అడవి నుంచి ఏం తెచ్చారని అడిగితే వాళ్ళందరూ చూపించాం, చూసావా ఈ లేడీకి తెచ్చాను మేము అని చెప్తే ఎంత బాగుంటుంది కదా అని అంటోంది. అంతఃపుర విభూషార్థో మృగయేవ భవిష్యతి. ఇంత అరణ్యవాసానికి ప్రతిఫలంగా ఒక గుర్తుగా మనం తెచ్చుకుని మన అయోధ్యలో హాయిగా పెంచుకోవడానికి వీలైనటువంటి అంతఃపుర విభూషార్థం అవుతుంది. అంతఃపురంలో తిరుగుతూ చెంగుమని తిరుగుతుంటే ఎంత బాగుంటుంది మన అంతఃపురం. అలా ఉంటుంది. భరతస్య ఆర్యపుత్రస్య, రాముడి మనస్సులో ఆనందం కలగాలి, రాముడికి అలాగే తీసుకొస్తాను ఆమె కలగాలంటే ఏం చేయాలి? రాముడికి చాలా ఇష్టమైన వాడి పేరు చెప్పాలి. భరతుడు కూడా బాగుంటుంది అంటే రాముడు అయితే తీసుకెళ్దాం అంటాడేమో అని భరతస్య ఆర్యపుత్రస్య.
అది భరతుడు తిరిగి చెప్పండి. ఇక్కడ సీతమ్మ అంటోంది భరతునికి కూడా చాలా ఆనందాన్ని కలిగిస్తుంది అంటే, నా భరతునికి ఇంత ఆనందం కలిగిస్తుందా, అయితే తీసుకుని వస్తా అని ఈయన ముందు బయలుదేరడానికి వీలుగా, ప్రచోదన చేయడానికి వీలుగా చెప్పే మాటలలో ఒక తమాషా. శ్వశ్రూణాం మమ చ ప్రభో. అత్తగారులు కూడా బాగుంటుందో, అత్తగారులు కూడా దీన్ని చూసి ఆనందపడతారు. మృగరూపమిదం వ్యక్తం. ఎంత బాగుంది మృగం. విస్మయంజనయిష్యతి. మనకే కాదు, మనం ఎంత ఆశ్చర్యపోయామో వాళ్ళు బాగుంటుంది. మనం అనుభవించిన ఈ అనుభవం వాళ్ళకే కావాలి కదా, అది తీసుకెళ్దాం. జీవన్నయది తే అభ్యేతి గ్రహణం మృగసత్తమ. పట్టుకోవడం కష్టం సీత, ఇది మాయామృగం కదా, పరిగెడుతుంది, మనం పరిగెట్టలేము, మాయమైపోతుంది, ఏం చేస్తాం అని వదిలేయకుండా మీరు ఏం చేస్తారంటే దాని బతికి లేకపోయినా పర్వాలేదు, అది సరిపోయినా పర్వాలేదు. జీవన్నయది తే అభ్యేతి గ్రహణం మృగసత్తమ అజినం నరశార్దూల రుచిరం మే భవిష్యతి. అని చంపేది పర్వాలేదు, చంపేసైనా దాని చర్మం నాకు కావాలి, అది నాకు చాలా ఆనందాన్ని కలిగిస్తుంది. చర్మం నన్ను ఆకర్షిస్తుంది కాబట్టి కావాలి. నిహతస్య అస్య సత్వస్య జాంబూరదమయత్వచి షష్పభృశ్యాం వినీతాయాం ఇచ్ఛామి అహం ఉపాసితుం. చాలా అందమైన తమాషా పదం వాడుతుంది ఇక్కడ. నిహతస్య అస్య సత్వస్య, చంపబడిందైంది, చనిపోతుంది, ఏం పర్వాలా. జాంబూనదమయత్వచి. జాంబూనదం అంటే బంగారం అని అర్థం. బంగారం లాంటి దీని యొక్క చర్మం మీద షష్పభృశ్యాం వినీతాయా, చక్కగా అందంగా మనం క్లీన్ చేసి శుద్ధి చేసుకుని దాని మీద కూర్చుంటే, దాని మెత్తగటి వెంట్రుకలు ఉన్నాయే దాని మీద కూర్చుంటే ఎంత బాగుంది, ఎంత మెత్తగా, ఎంత హాయిగా ఉంటుంది. ఇంతకంటే కుషన్ సీట్లు ఉండవండి సీతమ్మకి పాపం అయోధ్యలో. షష్పభృశ్యాం వినీతాయాం. ఈ వెంట్రుకల మీద కూర్చున్నప్పుడు ఎలాగ చూసినా ఇచ్ఛామి, కూర్చోవాలనుకుంటా. తప్పమ్మా ఈ కోరికలు పనికిరావు అంటాడేమో రాముడిని. కాదు కాదు, ఊరికే కాదు, ఉపాసితం. రాముడికి ఏది ఇష్టం? మంచి పని చేయడం ఇష్టం, ధర్మం చేయడం ఇష్టం, పూజలు చేయడం ఇష్టం. కాబట్టి నేను దీన్ని కూర్చొని పూజ చేసుకుంటానండి అని అంటే ఒప్పుకుంటాడేమో కదా. దీని మీద హాయిగా తిరుగుతాను, పడుకుంటానంటే చిచ్చి దీనికంటే మంచిగా ఉన్నాయి అనేస్తే కదా. దీని మీద కూర్చుని నేను ఉపాసన చేస్తాను అని. కామవృత్తం ఇదం రౌద్రం స్త్రీణాం అసదృశం మతం వపుషాతు అస్య సత్వస్య విస్మయో జనితో మమ. రామునికి ఇంకో సందేహం కలుగుతుంది. ఆ సందేహాన్ని తను కట్ చేసి రాముని నోటి వెంట నేను తీసుకురాను, ఇది కరెక్ట్ కాదు అనడానికి వీలు లేకుండా గొళ్ళెం వేస్తూ పెడుతుంది ఒక్కొక్క భావానికి. రాముడు ఏమంటాడు? ఇది పనికిరాని మాట, తప్పిది, మీరు అడగకూడదు. నేను ఏదన్నా తీసుకొస్తే దాని మీద కూర్చుని ఉపాసన చేయాలి తప్ప నాకు అది కావాలి అని ప్రత్యేకంగా నాకు ఇష్టం లేని దాన్ని కోరకూడదు అంటాడేమో అని. కామవృత్తం ఇదం రౌద్రం. నిజమే, నాకు తెలుసు, ఈ ధర్మం తెలుసు. ఇలా నువ్వు పక్కన ఉండగా ఇంకో దాన్ని ఆకర్షణకి అది నాకు కావాలి అనుకోవడం కామవృత్తమే అవుతుంది. తప్పిది, నాకు తెలుసు. రౌద్రం పనికి మాలినదే అవుతుంది, నీకు కోపాన్ని కలిగించేదే అవుతుంది. స్త్రీణాం అసదృశం మతం. స్త్రీలకి తగిన పని కాదు. అంటే పక్కింటి ఆవిడ నెక్లెస్ చేసుకుంది, నాకు కొనిస్తారు అనడం కానీ పనికిరాదు. అంటే నువ్వు నీకంటే నాకు నెక్లెస్ కావాలి అనే అభిప్రాయం ఏర్పడుతుంది. తద్వారా క్రమక్రమంగా మానసికమైనటువంటి విశ్లేషణ ప్రారంభమవుతుంది అని చెప్పరు. ఆవిడికి ఏది మనస్సు పడుతోందో దాన్ని గుర్తించి కొనివ్వలసిన బాధ్యత వీడిది తప్ప అడగకూడదు. అడిగిందా చెడినట్టు లెక్క, మా భావం చెడినట్టు లెక్క. అడగకుండా ఏమన్నా తమాషా తగిలితే ఏమంటే ఆవిడ నెక్లెస్ ఎంత బాగుంది అని ఊరుకోవాలంతే. అది నాకు కొనివ్వండి అని అడగకూడదు. ఆవిడ పట్టు చీర ఎంత బాగుందండి అన్నారు, ఆ ఇల్లు ఎంత బాగుందండి అన్నారు. మనం కూడా అలాంటి ఇల్లు కట్టుకుందామండి అనడానికి వీల్లేదు. అంటే భర్తని ధిక్కరించిన చిన్న తప్పిదం ఏర్పడుతుంది. ఇక్కడ అంటూ సీత స్త్రీణాం అసదృశం మతం. ఇలా కోరకూడదని నాకు తెలుసు, అయినా ఎందుకో కానీ వపుషాతు అస్య సత్వస్య. ఈ జంతువు యొక్క చర్మం చూస్తే విస్మయో జనితో మమ. ధర్మాన్ని కూడా మర్చిపోయేంత ఒక ఆశ్చర్యం కలుగుతోంది. నాథ తేన కాంచన రోమ్నాతు. చాలా ఉన్నది. తేన కాంచన రోమ్నాతు.
మంచి అందమైనటువంటి వెంట్రుకలు, బంగారం లాంటి కేసరములు కలిగిన వెంట్రుకలతో ఉండి, మణిప్రవర శృంగిన, మణులు పొదిగినట్టుగా ఉండేటువంటి కొమ్ములతో ఉంది. తరుణాదిత్యవర్ణేన, బాలసూర్యుడిలాగా ప్రకాశిస్తోంది. మళ్ళీ మధ్యాహ్నపు సూర్యుడిలా ఉండకూడదు, కంటికి ఇబ్బంది కలిగిస్తుంది. తరుణాదిత్యవర్ణేన, తరుణం అంటే మిట్ట మధ్యాహ్నం కాకుండా, అలాని ఎర్రగా ఉండేటువంటి సూర్యోదయం కాకుండా మధ్య సంగమ కాలంలో ఉండే సూర్యబింబం తరుణము అంటారు. అది ప్రౌఢమవుతుంది. పైకి పెడితే అది ప్రౌఢమవుతుంది. దిగుతున్న కొద్దీ జరాత్వం ఏర్పడుతుంది. కాబట్టి కుమార 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 తరుణ అని 3 దశలుగా ఉంటాయి. తరుణాదిత్యవర్ణేన, చాలా అందంగా, పెద్ద కళ్ళకి పెద్ద ఇబ్బంది కలిగించేంత ప్రకాశము కాదు, అలానే ప్రకాశం లేకుండానూ లేదు, అలా ఉంది. నక్షత్ర పథవర్చస, ఎలా ఉందంటే నక్షత్ర పథంలా ఉంది, సుంసుమారంలా ఉంది. అంటే దీని మీద ఆ చిత్రబిందువులండి చూస్తే నక్షత్రములు ఉన్నట్టుగా ఉన్నది అని అంత బాగా వర్ణించి, బభూవ రాఘవస్యాపి మనోవిస్మయమాగతం, ఇలా చెప్పేటప్పటికీ రాముడు కూడా సీత మాటల్లో ఉండే మాయ, ఒక మైకానికి కమ్మినవాడై, ఆవిడ మాటల్లో ఉండేటువంటి ఒక అద్భుతమైన మాధుర్యానికి లోనైన వాడై, మనోవిస్మయమాగతం, నిజమే ఎంత బాగుంది సీత, ఎందుకు ఇలా అడిగావు అనగల, నిజంగా చాలా బాగుంది అని ఏవం సీతావచ శ్రుత్వా తం దృష్ట్వా మృగమద్భుతం లోభితస్తేన రూపేణ సీతయా చ ప్రచోదితః. ఇక్కడికి ఆపుకుందాం. ఏవం సీతావచ శ్రుత్వా, సీతమ్మ మాటలు విన్నారు. తం దృష్ట్వా మృగమద్భుతం, అద్భుతమైన లేడీని చూచాడు. లోభితస్తేన రూపేణ, సీత మోహితమైంది, రాముడు లోభితుడయ్యాడు. రాముడు ఆవిడికి మోహం కలిగింది, రాముడికి లోభం కలిగింది. దాన్ని సంపాదించాలనే పట్టుదల ఆయనలో కలిగింది. తేన రూపేణ, అంతేనా, ఆయనకి సహజంగా కలిగిందా? కాదు, సీతయా చ ప్రచోదితః. సహజంగా కొంత కలిగితే సీత మాటలతో ఎప్పుడు కాపురంకి వచ్చి అక్కడ 12 ఏళ్ళు గడిచాయి అయోధ్యలో, తర్వాత 13 ఏళ్ళు గడిచాయి. ఎప్పుడన్నా ఏదైనా అడిగితే పాపం సినిమాకు షికారుకు ఏమి అడగల. ఫస్ట్ టైం నాకు అది కావాలి అని అడిగితే మొట్టమొదటి కోరిక తీర్చకపోతే ఎట్లా అని సీతయా చ ప్రచోదితః, సీతమ్మ యొక్క మాటలకు ప్రచోదితుడైన రాముడు ఉవాచ రాఘవో హృష్టః, చాలా ఆనందంగా రాముడు లక్ష్మణస్వామికి తిరిగాడు. అప్పటిదాకా ఏమిటి ఇంత చెప్పినా వీళ్ళిద్దరు వినడం లేదన్నట్టుగా పాప ఆయన ఒక ప్రత్యేకమైన ఫీలింగ్ పెట్టి ఆయన నిల్చున్నాడు. చూస్తే లక్ష్మణస్వామిని వినరా, మాట వినరా చెప్తూ ఉంటే అన్నట్టుగా ఆయన ఉంటే లక్ష్మణుని ఆపుతూ భరాతరం లక్ష్మణం వచః, నువ్వు ఆగరా బాబు అని ఆయన మెల్లగా ఆపి లక్ష్మణస్వామికి కొన్ని మాటలు చెప్తున్నాడు అంటూ వాల్మీకి ఈ సర్గలో 22-23 శ్లోకాల దాకా మనం చెప్పుకున్నాం. తర్వాత మళ్ళీ రేపు చెప్పుకుందాం. రేపు సగనం ముగించేద్దాం, రేపు కూడా పెట్టుకుని సగనం ముగించేద్దాం. ఏవమే తత్పురావృత్తం ఆఖ్యానం భద్రమస్తువః ప్రవ్యాహరత విశ్రద్ధం బలం విష్ణో ప్రవర్ధతాం లాభస్తేషాం జయస్తేషాం కుతస్తేషాం పరాభవః తేషామిందీవరస్యామో హృదయస్థో జనార్దనః కాలే వర్షతు పర్జన్యః పృథివీ సస్యశాలినీ దేశోऽयं క్షోభరహితః బ్రాహ్మణాः సంతు నిర్భయాः కావేరీ వర్ధతాం కాలే కాలే వర్షతు వాసవః శ్రీరంగనాథో జయతు శ్రీరంగశ్రీశ్చ వర్ధతాం స్వస్తి ప్రజాభ్యః పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహీం మహీషాః గోబ్రాహ్మణేభ్యः శుభమస్తు నిత్యం లోకాः సమస్తాః సుఖినో భవంతు. ప్రారంభించకుండా ఉంటే బాగుండేది, కానీ ఏదో బాగుందని ప్రారంభించేసాం.